Good morning, good afternoon, good evening, depending where you are joining us from. My name is Uche Lin, founder of 24 DigiSkills Nigeria. We are here today, and in the studio today, we have a special guest from Georgia, and permit me to officially welcome our guest speakers, the eminent, phenomenal, eloquent speakers from Georgia. And we have, first of all, let's make welcome the 24 DigiSkills Georgian President and Project Director, Her Excellency Dr. Nga Kashlava. Nice to have you here today. And of course, we have 24 DigiSkills Executive Moderator, Kagbe. Nice to have you here. And thank you so much for the commendable job you'll be doing. And also, let's make welcome Her Excellency Mariam, the 24 DigiSkills ICT Director, Georgia. And of course, to all the dignitaries here today, distinguished speakers from Georgia, you are all welcome. Today is a special day because today's topic is thought-provoking one, and it's going to be an interactive session. 24 DigiSkills promotes United Nations Sustainable Development Goals, especially SDG for inclusive and equitable quality education, and to promote lifelong learning and best practices. 24 DigiSkills Nigeria is registered under the Federal Ministry of Education in the Corporate Affairs Commission. 24 DigiSkills also is registered with the United Nations Global Marketplace and other international organizations accredited with. And 24 DigiSkills also bridge the gap of digital divide by integrating the 21st century learning skills. So here today, we are highly welcome everyone, especially those that are just tuning in from our across multiple platforms. You know what 24 DigiSkills is all about? And when it comes to campaigning and promotion of the United Nations SDG goals, because the SDGs aims to transform our world. It is a global call for everyone, all countries, even teachers, to start taking action significantly to reduce all forms of barriers in education. You know what? In the past few years, have been a learning curve for everyone. Both teachers, students alike had also adopted the learning styles in education. This is how all these modern teaching methods came to be. And today's topic is the modern teaching methods. Modern teaching method refers to other ways when it comes to the in the class method, students are connected and interact through various tech and also a kind of form of social relationships through different assemblies. Modern teaching method also use different gadgets such as computers, laptops, Wi-Fi connections, LCD, projectors, interactive whiteboard, and so many more. And today in our studio, we have experts from Georgia that are going to walk us through or share their different perspective when it comes to the modern teaching method. But before we proceed, permit me to welcome those educators that have just joining us from across our multiple platforms. Let's go there to welcome them before we get started with the business of the day. All right. Please don't go nowhere. Just hang in there because you're going to hear it directly from our Georgian speakers expert today. All you need to do is just to grab a cup of coffee, or better still, popcorn, tea that will keep you going during the course of this interactive session. Okay, madloba, namaste, namaskar. Ndewo Imela, merci beaucoup. Thank you so much for being here today. And
The first person that tuned in today is Tamrico Lomida. Please, all you need to do right now is click on this live event share button. Click on it, share to your timeline to invite friends to join us, because today's webinar is a thought-provoking one. And before our expert professional speakers will start dishing out their wealth of knowledge, dishing out the ideas as regards to today's topic, which is with different, or rather modern methods of teaching. We have a lot of method of teaching. I believe you're going to go home with a lot of takeaways. The first person that tuned in today is Tamrico. Please tell us where you're tuning in from. She's from Georgia. Thank you so much, Madlova. Madlova. We have Natia. Madlova, Natia, thank you so much for being here. We have Dejan. We have Nga Kurogolashivil. Sorry if I didn't pronounce your name so well. We have Verico. Also, Madlova, thank you for being here. Thank you, everyone. We also have, wow. Maka. I think I'm going to, what will happen is that the president here, she's going to pronounce it so well so that I will not bite my tongue. All of you are highly welcome. If you are a returning subscriber of 24 Digit Skills, we thank you so much. And if you are joining us for the first time, all you need to do is just to follow us on our social media platforms. And when it comes to YouTube channel at 24 Digit Skills, and Twitter, Instagram, 24 Digit Skills, and our Facebook page, of course. You all you need to do is just to like and follow us on our social media platform to be notified of our upcoming event. Thank you so much as you do that. Don't forget to click on the notification bell so that it's going to alert you or notify you whenever our events go live. Okay. I think I'm going to hand over. Go back to the studio to hand over the stage and mic to Her Excellency, no other person than Nga Kashlava, Dr. Nga Kashlava, the President and Project Director, 24 Digit Skills, Georgia. Because of the names, there are some names that are that I could not pronounce so well. So she will be able to welcome everyone officially before we kickstart of the business of the day. Thank you so much for your attention, and don't go nowhere. Just remain positive, okay? And it's going to be an interactive one. Your input really matters as well. Those are just joining us. We are here because we are here today to learn with and from each other. Your contribution really matters, okay? Thank you so much, and don't go nowhere. I'm going to hand over the stage and mic to Her Excellency, Dr. Nga. The stage and mic is all yours now. Wow. Thank you so much, my dear. Thank you so much for everything. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო საზოგადოება. მე ვარ პროექტის ხელმძღვანელი ინგა ხარჩილავა, რომელიც ყოველთვის ცდილობს ჩემს გუნდთან და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად სიახლეების დანერგვას. დღეს კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ვებინარი გველოდება წინ. ჯერა რომ ჩვენი ერთიანობით დასახული მიზნებისაკენ დაუღალავი სწრაფვით, მუხჩაუხრელი შრომითა და ურთიერთსიყვარულით შევძლებთ უკეთესობისკენ შევცვალოთ სამყარო. უფალმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ყოველთვის მდგრადი განვითარების მიზნებს ეძღვნება, დღეს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს და პატივსაცემ სტუმრებს მასპინძლობთ. ჩვენი ქვეყნის საამაყო მასწავლებლებს ვიხილავთ საერთაშორისო პლატფორმაზე, რომელიც რეგისტრირებულია ნიგერიის მთავრობაში კორპორაციული საქმეთა სამინისტროს კომისიის ქვეშ. რეგისტრირებულია ასევე გაეროს გლობალურ ბაზარზე. აკრედიტირებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ. მდგრადი განვითარება არის საზოგადოების განვითარების სისტემა რა, რომელიც საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს ადამიანის კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდას და მომავალი თაობების უფლებას ისარგებლობ შექცევადი, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებისაგან მაქსიმალური დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი.
მასწავლებლების პროფესია ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი, საპატიო და პასუხისმგებლო პროფესია ნამდვილად ამეთანხმებით და დღეს ეს ასევე ყველაზე რთულია. შეიძლება ითქვას, რომ მასწავლებელი საკუთარი ხელით ქმნის მომავალს და ძერწავს მომავალ თაობას. დღეს რომ წარმატებული მასწავლებელი გახდე, ნამდვილად ბევრი შრომაა და ძალისხმევა ამისთვის საჭირო. პროფესიული თვალსაზრისით მასწავლებელი ყოველდღიურად უნდა იზრდებოდეს, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვაკეთებთ. გისურვებთ მუდამ მოწოდების სიმაღლეზე ყოფილიყავით, ჩემო ძვირფასო პედაგოგებო. ახლა კი საინტერესოა თუ რომელ თემას განვიხილავთ დღეს, თუმცა დარწმუნებული ვარ უმრავლესობამ იცის. თანამედროვე სწავლების მეთოდები. დიახ, ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო და აქტუალური საკითხი ავარჩიეთ დღეისთვის. ჩემო ძვირფასებო, უახლოესმა ტექნოლოგიურმა გამოგონებებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა სწავლების მიდგომები. დღეს მნიშვნელოვანია გაკვეთილის დაგეგმა მოსწავლეს ინტერესებისგან გამომდინარე, სადაც თითეული მოსწავლის შესაძლებლობა და საჭიროება იქნება გათვალისწინებული. დღევანდელი სასწავლო პროცესი ორიენტირებულია მოსწავლეზე, სადაც მოსწავლეები მაქსიმალურად არიან ჩართულნი საგაკვეთილო პროცესში და მასწავლებლის დახმარებით, რა თქმა უნდა, და თანამედროვე მიდგომების საშუალებით იძენენ ცოდნას. დღეს სწავლების უამრავი მეთოდი არსებობს დამერწმუნებით, თუმცა მეთოდების ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, რა დროს და როგორ გამოვიყენეთ მას. ზოგადად მეთოდში იგულისხმება ასევე მიზნის მისაღწევი გზებიც. სწავლების მეთოდის შერჩევისას მასწავლებელმა უნდა განსაზღვროს გაკვეთილის მიზანი და სავარაუდო შედეგი. ასევე უნდა გაითვალისწინოს რესურსების, გაკვეთილის თემასთან შესაბამისობა. აი დღეს სწორედ ამ თემაზე მოამზადეს პრეზენტაციები ჩვენმა სტუმრებმა. ჩვენ კი მოუთმენლად ველოდებით მათ პრეზენტაციებს. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ალბატონ უჩეს ამ შესაძლებლობისთვის და დობისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს გულშემატკივრებს, რომლებიც ზურგს გვიმაგრებენ და ახლაც ლაივში ინტერესით გველოდებიან, რა? დიდი მადლობა ჩვენს IT დირექტორს მარიამ მამაგულაშვილს გაწეული შრომისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს ძირითად გუნდს, რომელიც დღე და ღამე მუშაობს ყოველი წარმატებული ვებინარისთვის. Okay, welcome everybody. Warm greetings from Georgia. I'm Inga Kharchilava, project director. I'm very glad that we are together and continue to talk about important issue and share knowledge with each other. I always feel your support. It is really means a lot to us. Together we are strong and can do many important things. Yes, I'm sure an unforgettable and amazing webinar awaits us. Our webinar always, dedicated to the sustainable development goals. And today, we will host the most important and respected guest from Georgia. Today, Georgian teachers will talk about a very important topic. The name of the topic is Modern Teaching Methods. Wow! Yes, they will share their practice with us. So, Georgia is ready to surprise you once again. I think our guests will talk about a very important issue. Of course, many thanks to Dr. Rucha for this opportunity and for trust. She always supports us and tries to make our webinar a success. You are doing a really amazing and wonderful job, my dear friend. Keep up a good and very important job. God bless you. Many thanks to our participants who support us, are now and waiting for us live. Thank you. მაშასე, გახსნილად ვაცხადებთ ჩვენს ვებინარს.
დღევანდელ საპატიო სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა ასევე მოგზანებისთვის და პრეზენტაციების, საოცარი პრეზენტაციების გაზიარებისთვის. ახლა კი მივმართავ ბატონ კახაბერ ჩანკვეტაძეს, რომელიც წარუძღვება ჩვენს დღევანდელ უმნიშვნელოვანეს ვებინარს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ გაწეული შრომისთვის. საოცარ საქმეს ემსახურებით. მოგესალმებით ისევ და ისევ და წარმატებას გისურვებთ. მოგესალმებით, ვივესალმები საქართველოდან მსოფლიოს, პირველ რიგში მშვიდობას უსურვებ ყველას და გისურვებთ, რომ ჩვენი ვებინარი წარმატებული, შედეგზე ორიენტირებული ყოფილიყოს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ეძღვნება სწავლების თანამედროვე მეთოდებს. თუ შეიძლება რომ გავაზიაროთ თან ჩემი პრეზენტაცია, დამეთანხმებით ალბათ რომ ეს ზოგადად საკითხი საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ აქტუალურია და პირველ რიგში სანამ უფრო დეტალურად ვისაუბრებდე დღევანდელი ჩვენი მონაწილეების შესახებ, მანამდე სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ყველა გამომსვლელი ამ საკითხს ეხება მოსწავლის თვალით, მოსწავლის ჭრილით. ისინი ამ საკითხს განიხილავენ, თუ რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს მოსწავლემ. როგორ შეიძლება შეუწყოს ხელი სწავლების თანამედროვე მეთოდებმა, რათა მოსწავლე გავიდეს შედეგზე და საბოლოო ჯამში ის აღიჭუროს იმ უნარებით, რაც აუცილებელი არის 21 საუკუნის მოქალაქისათვის. ყველა თქვენთაგანისთვის ცნობილია, რომ ჩვენი შეხვედრა იმართება პლატფორმაზე 21 საუკუნის უნარები, უკვე მეორე წელია აქტიურად ვახერხებთ, რომ ქართველმა მასწავლებლებმა თავიანთი სათქმელი გაიტანონ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ვფიქრობ, რომ ეს სათქმელი უმრავლეს შემთხვევაში და ეს არის აბსოლუტური უმრავლესობა, არის ძალიან საინტერესო, ძალიან შედეგზე ორიენტირებული და ასე შემდეგ. დღეს ვემინდა წარმოგიდგინოთ ქართველი მასწავლებლები, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი შეხვედრების ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული შეხვედრა იქნება დღევანდელი შეხვედრა, რადგან თითქმის საქართველოს ყველა კუთხიდან ღებულობს მასში მონაწილეობას მასწავლებლები. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადოთ ქალბატონ უჩეს, რომელიც არის სულისჩამდგმელი ამ პლატფორმის, სულისჩამდგმელი ჩვენი შეხვედრების და რომ არა ქალბატონი უჩე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევძლებდით ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას. მე კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქალბატონ უჩეს. და რა თქმა უნდა, საქართველოს წარმომადგენლობას ევროპის პრეზიდენტს ქალბატონ ინგა ხარჩილავას, რომელიც დღე და ღამ სრუნავს იმისათვის, რომ ქართველი მასწავლებლები ღირსეულად წარდგნენ მსოფლიო ასპარეზზე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარიამ მამაგულაშვილს, რომელიც არის ჩვენი IT დირექტორი და დღე და ღამ შეიძლება ითქვას, რომ გაერთიანებული აქვს იმისათვის, რომ ტექნიკურად, შინაარსობრივად გამართული იყოს ჩვენი შეხვედრები და მონაწილეებისათვის კარგად საყურებელი და კარგად აღსაქმელი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ეხება სწავლების თანამედროვე მეთოდებს. თქვენს წინაშე დღეს წარდგებიან შემდეგი მომხსენებლები: ქალბატონი ნინო ცარციძე, ქალბატონი თამარ გიგიაძე, ქალბატონი თეა ალიმბარაშვილი, ქალბატონი მაია ლაპიაშვილი, ქალბატონი მანანა ბაქრაძე, ქალბატონი თამარ ხიზანიშვილი, ქალბატონი ინგა ხერგიანი, ქალბატონი ქეთევან ზაგნიძე, ქალბატონი მაია ბაზღაძე, ქალბატონი რუსუდან არზიანი. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ინგა ხერგიანს, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში იქნება როგორც მომხსენებელი, ასევე ქალბატონ ინგა შეეცდება, რომ ყველა ჩვენთაგანის პრეზენტაცია გადათარგმნოს ინგლისურ ენაზე, რათა მონაწილეები, რომლებიც გვესწრებიან საქართველოს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან უკაცრავად, შეძლონ სრულყოფილად ჩვენი პრეზენტატორების მოსმენა. დღეს ჩვენი თემა გარკვეულწილად ეხება მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზანს, ხარისხიან განათლებას, რადგანაც მასწავლებლები სწორედ იმიტომ ფიქრობთ დაგეგმვის დროს, რომელი მეთოდი ავირჩიოთ, როგორ მართოთ კლასი, რა სტრატეგიები გამოვიყენოთ და ასე შემდეგ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი ყველა ეს ქმედება ეფუძნება სწორედ ხარისხიან განათლებას. პედაგოგიკა და სწავლის მეთოდები მკვეთრად შეიცვალა ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში.
წავიდა ის დრო, როდესაც მოსწავლეებს უწევდათ პასიურად ჯდომა და უბრალოდ მოსვენა, სანამ მათი მასწავლებელი ლექციებს ატარებდა. სწავლების ახალი მეთოდები ინტეგრირებულია ფიზიკურ და ვირტუალურ კლასებში, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს სწავლების გამოცდილებას და ცოდნის შენარჩუნებას. და მაინც რა სარგებლობა მოაქვს სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებას? რატომ არის ის უპირატესი სხვა მეთოდებთან, სხვა სტრატეგიებთან შედარებით? რა სარგებელი შეიძლება გქონდეს ჩვენს მოსწავლეებს, როდესაც მასწავლებელი იყენებს თანამედროვე მეთოდებს? სწავლების თანამედროვე მეთოდები უფრო მიმზიდველი და ეფექტურია. მოსწავლე აქტიურად არის ჩართული და შესაბამისად რჩება ჩართული მთელი საგაკვეთილო პროცესის დროს. უვითარდება თემის უფრო ღრმა გაგება და მიღწევის უფრო ძლიერი გრძნობა. სწავლება ფასდება და დასტურდება ფაქტობრივი შედეგების საფუძველზე. სანამ გავაგრძელებდეთ ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას, დიდი თხოვნა მექნება, რომ ჩვენმა მონაწილეებმა დაწერონ საკუთარი გამოცდილება სწავლების თანამედროვე მეთოდებთან დაკავშირებით კომენტარების ველში და ჩვენ აუცილებლად გავაჟღერებთ მას ვებინარის მიმდინარეობის დროს. იმის გამო, რომ სწავლების თანამედროვე მეთოდები საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს სიღრმისეული გზებით შეისწავლონ ახალი თემები, მოსწავლეები უფრო მეტად ავლენენ თავიანთ ნამდვილ მიდრეკილებებს და განავითარებენ ახალ ინტერესებს. ეს საშუალებას აძლევს მეტი შემოქმედებითობისა და საკუთარი თავის აღმოჩენას, რადგან მოსწავლეები ხშირად საკუთარ თავს აღმოაჩენენ. აქ რამოდენიმე სწავლების თანამედროვე მეთოდზე მაქვს გამახვილებული ყურადღება, თუმცა მე თავს არ შეგაწყებ თეორიული მასალით, იმიტომ რომ ჩვენ წინ გველოდება ძალიან საინტერესო პრაქტიკული მაგალითები, თუმცა აი აქ თქვენ ხედავთ ერთ-ერთ მეთოდს, რომელიც დაფუძნებული არის სხვადასხვა ტიპის მოსწავლეზე, ეს არის ვიზუალური, სმენითი და კინესთეტიკური, ასევე ძალიან პოპულარული არის და მე ვიცი რომ საქართველოშიც ასევე ძალიან პოპულარული არის და ძალიან ბევრი მასწავლებელი იყენებს პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებას, ზოგადად არაფორმალური განათლების ელემენტების შემოტანა სასწავლო პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ხელს უწყობს მოსწავლეებს გავიდნენ სწავლების შედეგებზე და ასე შემდეგ. სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ ჩვენ ვებინარზე და ჩვენი მონაწილეები წარდგებოდნენ თავიანთი პრეზენტაციებით, მანამდე მე მინდა ქართველი მასწავლებლების სახელით, მე მინდა ჩვენი პლატფორმის 21 საუკუნის უნარების სახელით დაბადების დღე მიულოცო ჩვენი ვებინარის ერთ-ერთ გამორჩეულ მონაწილეს ქალბატონ მაია ბლიაძეს. დამეთანხმებით ალბათ რომ აქ ვინც ვართ მონაწილეები და ასევე მსმენელები, ყველა მათგანი ძალიან კარგად იცნობს ქალბატონ მაიას, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ ფასდაუდებელი წვლილი აქვს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების დანერგვაში, გავრცელებაში საქართველოში და ასე შემდეგ. მიიღეთ ქალბატონო მაია ჩვენგან გულწრფელი და გულითადი მილოცვა დაბადების დღის აღსანიშნავად და მართლაც მე მგონი ქალბატონ ინგაც შემომიერთება, რომ ამთხოვასავით არის, რომ ვებინარების ციკლი, რომელიც ეძღვნება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს, იმართება 13 თებერვალს და 13 თებერვალს არის ქალბატონი მაიას დაბადების დღე. მე ზოგადად ამით დავასრულებ ჩემს გამოსვლას, სიტყვას გადავცემ ქალბატონ ინგას, რომელიც ალბათ მიულოცავს ქალბატონ მაიას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთობლივად გადავწყვიტეთ ეს და მართლაც ძალიან კარგი დამთხევა იყო, რომ ჩვენ მოგეხსენებათ ვებინარს, ოდესაც ასე ვთქვათ, გეგმავთ თითქმის ერთი თვით ადრე იგეგმება ეს ვებინარი და ნამდვილად არ ვიცოდით ქალბატონი მაიას დაბადების დღე და ნამდვილად სასიამოვნო დამთხევა იყო ჩვენი გუნდის სახელით, ელი საქართველოს სახელით, გეოგრაფების ძირითადად მნიშვნელოვანი ეს ფაქტიც, გილოცავთ ქალბატონო მაია. წარმატებას ჯანმრთელობას წარვადგინოთ ჩვენი პირველი მონაწილე, რომელიც გაუზიარებს ქართველ და მსოფლიო მასწავლებლებს თავიანთ შეხედულებას სწავლების თანამედროვე მეთოდებთან დაკავშირებით. მე მგონი ქალბატონი ინგა უკვე მზად არის. ეს დამთხოვები ჩვენ გვაქვს ქალბატონო ინგა. ორი ინგა, ორი კახა, როდესაც ყავს შეხვედრებზე და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი შეხვედრაც ძალიან საინტერესო და ძალიან შთამბეჭდავი იქნება. ქალბატონი ინგა ხერგიანი. მოგესალმებით ქალბატონო ინგა. შეგიძლიათ წარმოგიდგენთ თქვენი თავი. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. Hello, first of all, let me thank you all for listening to my speech. While
sharing my presentation. Let me start by saying a few words about myself, about my background. My name is Inga Kharkiani, and I teach in the mountainous region in Ajara. And I'm a teacher, English teacher consultant of the program Teach for Georgia. I'm proud to announce our school achievements in international e-twinning projects. Why exactly e-twinning? European School Education Platform provides e-twinners with the main services to find partners and develop projects. Well, maybe some of you may know that in 2022, the European Commission School Education Gateway and e-twinning platforms merged into European School Education Platform. And my topic of the presentation is e-twinning for SDGs. Yeah. As I said, I teach in Ajara. And the aim of my presentation is to share implemented activities and a short guideline in school projects, and also future plans in school life. I have implemented previous years from SDGs 2 projects. These were quality education from SDGs Sustainable Development Goals, goal number 4. And also one project was about media architecture, which there was implemented exactly goal 11, sustainable cities and communities. And these projects were e-twinning projects, quality education, which was implemented in 2022 to 2020 and 21, and media architecture 21 and 22. A European School Education Platform is the new home for e-twinners, and you can see the link of this platform here. The participant countries in the project Quality Education were from Georgia, Turkey, Romania, Portugal, and Spain. This is TwinSpace pages. I created it and I uploaded project plan, and there are sub-pages as well. Project platform, for example, there are sub-pages, teachers, collaborative space for teachers, addresses, schools, and maps. And in project generally, where it's very essential, e-security and parental consent, e-safety and copyright. Students created logos and posters, and then we had a winner logo. Generally, we met in Zoom meetings we had, and we used Web2 tools, and the activities lasted from November to May, and final results were blog quality education, collaborative presentation on Google Drive, presentations, posters, ebooks, and videos. And the last activity was evaluation and survey, project evaluation for teachers and students, and final survey for students. This is acrostic poem from another country, but my students created acrostic poem from Baratauli Public School, and let me read a few lines from it. Queen of Sustainable Development Goals, United Nations Pearl number 4. Accordant in the rest of SDG goals, level of education should be more. Interflow of 17 crucial goals to live in peace without war, yearn less and work more, end of poverty, inequality, and violence. Decades have passed in surveillance, and so on. This is the blog which I said about quality education, and every activity is uploaded there. Another project was media architecture, and participants were from Georgia, Cyprus, Turkey, and Portugal. Very interesting because students were able to raise awareness of sustainable development goals, especially goal 11, sustainable cities and communities. Such kind of generation will see the role of media architecture and journalism. By use of technologies, students
could develop innovative and creative skills. This is another blog for media architecture, and of course, every activity is uploaded there, and you can see them. This was the activity choosing logo, and the third one, which with the green tick, is the winner logo. On the right hand, you may see the survey of it, and it was very interesting. In this project was interesting interview of the passers-by about collapsed building, which collapsed in Batumi. Maybe some of you remember. This is actual topic today when earthquakes happen. Yeah. And these are Zoom meeting photos. Also, we created quizzes. There was a competition for participants, for students from different countries, and it was very amazing and interesting for them. This and future plans. I have initiated project migration and global citizenship. Also, we are participants in the project goalkeepers and in different projects, in school projects and different ones. And future plans are a project for students' motivation and for develop their democratic culture. Thanks for your attention. დიახ, შემიძლია რამდენიმე სიტყვით ქართულადაც შევაჯამო. თქვენს ნებართვით. დიახ. ანუ ეს პროექტები არის ითვინინგის პროექტი ხარისხიანი განათლება, ასევე გვაქვს ბლოგი შექმნილი. ითვინინგის პროექტი ზოგადად ორიენტირებული იყო მდგრადი განვითარების მიზნებიდან მეოთხე მიზნის ხარისხიანი განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე. ჩემმა მოსწავლეებმა გაიცნეს პროექტში მონაწილე სხვადასხვა ქვეყნის მოსწავლეები და მასწავლებლები, წარმოადგინეს პრეზენტაციები, მოამზადეს პოსტერები, ლოგოები, აკროსტიკები, გააკეთეს პოდკასტი და ასე შემდეგ. 2021-22 წლებში კი ჰქონდა მედია არქიტექტურაზე, რომელიც ეხმიანებოდა მე-11 მიზანს, გრადი განვითარების მიზნებიდან მე-11 მიზანზე, როგორც მოგახსენეთ და ერთ და პროექტებმა მიიღო სერტიფიკატები, ამასაც აქვს თავისი ბლოგი. დაინტერესების შემთხვევაში შემიძლია მოგაწოდოთ ბმულებით. მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა. ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო, საინტერესო პრეზენტაცია იყო. მე პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი მასწავლებელი მუშაობს უკვე ითვინინგის პროექტზე და ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავ პროექტებს ქმნიან. თუმცა ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ ქალბატონი ინგა მაღალმთიან აჭარაში მოღვაწეობს და კიდევ უფრო დასაფასებელი არის ზოგადად მისი შრომა და მისი ღვაწლი, რასაც ის აკეთებს ქართველი მოსწავლეების ცოდნის ასამაღლებლად. ძალიან საინტერესო არის, რომ ამ პროექტში ერთდროულად ჩართული იყო რამოდენიმე ქვეყანა: თურქეთი, რუმინეთი, პორტუგალია, ესპანეთი, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველო. ალბათ ყველა მონაწილეს დააინტერესა და სავარაუდოდ ქალბატონი ინგას თხოვენ შემდგომში, რომ უფრო დეტალურად ისაუბროს აკროსტიკის შესახებ, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ძალიან საინტერესო და ნამდვილად სიახლე შეიძლება იყოს მასწავლებლებისთვის. ძალიან კარგი არის, რომ თქვენ შეძელით აი ამ პროექტის ფარგლებში ერთდროულად გასულიყავით როგორც მე-4, ასევე მე-11 მიზანზე და ყველაზე უფრო მთავარი რაც არის თქვენს პრეზენტაციაში და დამეთანხმება ალბათ ჩვენი მაყურებლებიც, რომ ეს არის პროექტი თავიდან ბოლომდე გაჯერებული არის მოსწავლეების აქტიური ჩართულობით და ამისი დამადასტურებელი მასალა, ამისი დამადასტურებელი ბლოგი არსებობს და ასე შემდეგ, რომელსაც მოგვიანებით ჩვენ გავაზიარებთ ზოგადად ჩვენს კომენტარების ველში და ჩვენს მონაწილეებს ექნებათ საშუალება, რომ ნახონ მოსწავლეების მიერ შექმნილი ძალიან შთამბეჭდავი ბლოგები. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ეხლა ქალბატონო ინგა გადავიდეთ ჩვენს მომდევნო
მონაწილეზე, რომელიც არის ყველა თქვენთაგანისათვის ძალიან კარგად ნაცნობი, არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ქალბატონი მაია ლაპიაშვილი. მოგესალმებით. შემიძლია ალბათ უკვე დავიწყო წარდგენა. მე ვარ მაია ლაპიაშვილი, შემიძლია დავიწყო საკუთარი თავის წარდგენა იმით, რომ ვარ განათლების ექსპერტი, სერტიფიცირებული ტრეინერი, ლიდერობის კოუჩი, თუმცა დღეს მე ვარ მასწავლებელი და იცით რატომ? 2 კვირის წინ ჩემმა მოსწავლემ, რომელსაც ვასწავლიდი 22 წლის წინ, მომწერა წერილი, სადაც იხსენებდა ჩემს პროექტ გაკვეთილებს, ვიქტორინებით, კონფერენციებით, ნაკრძალებში გასვლითი საველე პრაქტიკებით. და გასულ კვირაში შემხვდა კიდევ ერთი მოსწავლე, რომელიც თურმე ვერ ივიწყებს თუ როგორ ვუხსნიდი 25 წლის წინ გაკვეთილებს ამინდის და ღრუბლების შესახებ სკოლის ეზოში, ცაზე დაკვირვებით და ამიტომ მე გახლავართ მასწავლებელი და მეამაყება ეს. 25 წელია ჩემი პრაქტიკა უკავშირდება სკოლას, მოსწავლეებს, სასკოლო ინიციატივებს და დღესაც მინდა შემოგთავაზოთ 5 წუთიანი ვორქშოპი პროექტის მართვის სახელმძღვანელო პრინციპები. ეს არის ჩემი პრეზენტაცია და მინდა დავიწყო იმით, რომ მასწავლებლის საქმიანობა უკავშირდება ზოგადად სასკოლო ცხოვრება, დაკავშირებულია უამრავ საპროექტო საქმიანობასთან. მასწავლებელს ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთოს სასწავლო, სასკოლო, საკლუბო, სათემო პროექტებში. სასწავლო პროექტს ერთი კონკრეტული განმარტება შეიძლება ვერც მოვუძებნოთ, თუმცა შეიძლება მაინც ისე დაბეჯითებით ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი აქტივობა, რომელიც 21 საუკუნის პიროვნების უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისთვის საკმაოდ ღირებულ ადგილს იკავებს სკოლაში და დღეს მინდა კონკრეტულ მდგრადი განვითარების პრინციპების გაზიარების მაგალითზე განვიხილო პროექტის მართვის სახელმძღვანელო პრინციპები, მივყვეთ მოდით ეტაპობრივად და ვნახოთ თუ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება, ანუ რა არის ზოგადად პროექტი და როგორ შეიძლება მდგრადი განვითარების პრინციპების გაზიარება სასკოლო თემში. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროექტის სახელწოდება და ჩვენი პროექტი არის თანატოლ განმანათლებლები მდგრადი მომავლისთვის, სადაც უკვე იკითხება ძირითადი შინაარსი, პროექტის ძირითადი იდეა, ასე ვთქვათ, და ჩვენი მოსწავლეები გვევლინებიან ზუსტადად მდგრადი განვითარების პრინციპების მთავარ გამზიარებლებად სასკოლო თემში. პროექტამდე მნიშვნელოვანია პრობლემის იდენტიფიცირება და ეს ხდება როგორც იცით კვლევებით, საკვლევი სამუშაო უძღვის პროექტს წინარე პერიოდში და ამიტომ ჩვენი პრობლემა, ასე ვთქვათ, ჩვენი მთავარი აქცენტი იყო ის, რომ აღნიშნულ სიტუაციაში სასკოლო საზოგადოებას, მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, მშობლებს არ ქონდათ სრულყოფილი წარმოდგენები მდგრადი განვითარების მიზნების და მათი სასკოლო თემში გავრცელების შესახებ, რაღაც ისეთი ხერხების, საშუალებების თაობაზე, ხოლო ინტერესი ამ საკითხისადმი საკმაოდ დიდი იყო. და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს პროექტი დაგვეგეგმა და ახლა უკვე განხორციელების ეტაპზე არის, მიმდინარე პროექტია, რასაც ახლა წარმოგიდგენთ. შემდეგ პროექტის პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მიზნებისა და ამოცანების ჩამოყალიბება. პროექტის მიზნები და ამოცანები უნდა smart კრიტერიუმების მიხედვით ჩამოვაყალიბოთ, კონკრეტული, რეალისტური, გაზომვადი და დროში გათვლილი უნდა იყოს და მიზანი თავისთავად უნდა პასუხობდეს პრობლემას. მაგალითად, ჩვენი მიზანი ძალიან ისეთი მოკლე არის სასკოლო საზოგადოებაში მდგრადი განვითარების პრინციპების გაზიარება და სასკოლო საზოგადოებაში თავისთავად მოიაზრება როგორც მასწავლებელი, ასევე მოსწავლე, ასევე თავისთავად მშობელი და ის თემი, რომელსაც აქვს ურთიერთობა სასკოლო საზოგადოებასთან. მიზნებისა და ამოცანების ჩამოყალიბების შემდეგ პროექტში ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ, გამოვკვეთოთ სამიზნე ჯგუფები, ხო? ჩვენი პირდაპირი ბენეფიციარები ამ შემთხვევაში არიან პირველი მე-10 კლასის მოსწავლეები, მშობლები, კლასის დამრიგებლები და ჩვენ ბავშვებთან ერთად, ანუ ძირითადად მოსწავლეები ცდილობენ ზუსტადად ამ სამიზნე აუდიტორიას გაუზიარონ მდგრადი განვითარების პრინციპები. ყველა პროექტს გააჩნია გარკვეული რისკები და მასწავლებელმა, რომელიც გეგმავს სასკოლო პროექტს თუ
სასწავლო პროექტს ეს რისკები აუცილებლად უნდა გაიაზროს, რადგანაც წინასწარ უნდა იყოს გამიჯნული და მართვადი ეს სიტუაციები, ეს შეიძლება იყოს დრო, განრიგი, ინფრასტრუქტურა, დაბალი მოტივაცია, ფორს-მაჟორი და ასე შემდეგ. SWOT ანალიზის შემდეგ საჭიროა სამოქმედო გეგმის გაწერა, ვინ რას ასრულებს, როდის, რა დროში, რა რესურსი დაგჭირდება. ამიტომ რისკების ანალიზის შემდეგ ვაკეთებ SWOT ანალიზს და შემდეგ გადავდივართ უკვე დაგეგმვაზე. დაგეგმვა აუცილებელი ნაწილია და უნდა იყოს წერილობით გაწერილი სამოქმედო გეგმა და ეს აქცენტები, რაზეც მე გესაუბრეთ, აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი ჩვენს პროექტში. ანუ ჩვენ მიერ დაგეგმილი აქტივობები ჩვენი პროექტის ფარგლებში, აი ესე პარალელებს გავაკეთებ, ხო? თუ რა ეტაპები უნდა გავიაროთ და კონკრეტული აქტივობებიც, ეს არის ტრენინგები მოსწავლეებისთვის და დამრიგებლებისთვის თემაზე განათლება მდგრადი განვითარებისთვის. მოსწავლეებს ვუტარებთ ტრენინგებს, ტრენერთა ტრენინგებს და შემდეგ უკვე მოსწავლეები უტარებენ ტრენინგებს დამრიგებლებს და დამრიგებლებთან ერთად გეგმავენ აქტივობებს, რომლებიც იქნება მდგრადი განვითარების პრინციპების გავრცელებაზე ორიენტირებული. პოსტერების შექმნა, გარემოსდაცვითი და სოციალური აქტივობები გვაქვს დაგეგმილი ჩვენი პროექტის ფარგლებში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მშობელთა კლუბის შექმნა და სამაგიდო თამაშების კლუბის შექმნა. თქვენ შეიძლება იკითხოთ, ხო, ნუ საიდან მაგალითად ეს დაფინანსებას უკავშირდება ეს ყველაფერი, თავისთავად წინასწარ უნდა იყოს გათვლილი ბიუჯეტი, რესურსები დაიგეგმოს და სამოქმედო გეგმის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ესეც, წინასწარ უნდა გაირკვეს ეს ყველაფერი, რათა ისეთი ღონისძიება არ დავსახოთ, რომლის განხორციელებასაც ვერ შევძლებთ, ხო, ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობები ვერ გაწვდება. აი ამ ეტაპზე საჭიროა ვიცოდეთ, თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია დამოუკიდებლად, რისი სხვებთან თანამშრომლობით, რა შეიძლება დაევალოს მოხალისეებს, რისი საფასურის გადახდა მოგვიწევს. ჩვენი პროექტი დონორმა დააფინანსა $500 ოდენობის გრანტით და სამაგიდო თამაშები, ბანერი, საკონფერენციო ხარჯები იფარება, ასე ვთქვათ, დონორის თანადაფინანსებიდან. ნებისმიერი პროექტის მნიშვნელოვანი ეტაპია მონიტორინგი და შეფასება. ასე რომ, როდესაც გეგმავთ პროექტს, აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება, მონიტორინგისა და შეფასების მიზანია იმის გარკვევა, თუ რა მიზნებიც იყო დასახული, მიღწეულია თუ არა და ხომ არ არის საჭირო სტრატეგიაში რაიმე სახის ცვლილებების შეტანა და როგორც წესი ასე ერთდროულად მიმდინარეობს მონიტორინგი და შეფასება. ამის შემდეგ აუცილებელია მოსალოდნელი შედეგების განსაზღვრა, თუმცა მოსალოდნელი შედეგები მიზნების ჩამოყალიბების დროსვე უნდა გავიაზროთ ჩვენ. ახლა კონკრეტულ პროექტში, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენი პროექტის მაგალითზე, ჩვენი შედეგი შეიძლება წარმოვადგინოთ როგორც მოკლევადიანი შედეგების, ასევე გრძელვადიანი შედეგების სახით. თუ მოკლევადიანი შედეგები, ჩვენი მოლოდინი არის, რომ სასკოლო საზოგადოებაში ცნობიერება ავამაღლოთ მდგრადი განვითარების საკითხებზე, გრძელვადიანი შედეგები თავისთავად უკვე იქნება სასკოლო კურიკულუმში მდგრადი განვითარების პრინციპების ინტეგრირება, ჩაშენება, რაც ფაქტობრივად განაპირობებს უკვე პროექტის მდგრადობასაც. და კიდევ ერთი რაღაც ისეთი რჩევასავით მინდა მოგცეთ და შესაძლოა თქვენთვის ახალიც არ იყოს, თუმცა შესაძლოა აღმოჩენაც იყოს, როგორ შეგვიძლია რომ დავუკავშიროთ ჩვენი პროექტი, ჩვენს საქმიანობას, პრაქტიკულ საქმიანობას და ჩვენი კომპეტენციები, როგორ შეგვიძლია დავადასტუროთ ერთი პროექტის ფარგლებში. ანუ ნებისმიერი პროექტი ჩვენ შეგვიძლია მასწავლებლის თვითშეფასების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის საშუალებად ვაქციოთ და ზუსტადად ჩვენი პროექტის მაგალითზე, აი ასეთი მსგავსი პროექტების განხორციელებით, მასწავლებლებს ეძლევათ შესაძლებლობა პრაქტიკული საქმიანობით დაადასტურონ მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით განსაზღვრული უამრავი კომპეტენცია. ვიცით, რომ
ბევრი კომპეტენცია არის წარმოდგენილი, აღარ დავიწყებ ჩამოთვლას 5-წუთიანი პრეზენტაციის ფორმატში, თუმცა ნახეთ, პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა გამოგვდის, რადგანაც ვუზიარებთ დამრიგებლებს აღნიშნულ ცოდნას და გამოცდილებას. სოციალურ აქტივობებს ვახორციელებ და სოციალურ აქტივობებში მონაწილეობა კიდევ ერთი კომპეტენცია, ვალდებულება აფაქტობრივად, რაც უნდა ჩვენ განვახორციელოთ და რაც შეფასდება პრაქტიკულ ნაწილში. სკოლის ადგილობრივი თემის საჭიროებების კვლევა ჩავატარეთ და კონკრეტული საჭიროებებიდან გამომდინარე დავგეგმეთ ეს პროექტები. კომუნიკაცია და თანამშრომლობა მესამე პირებთან, ეროვნულ დონეზე სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან კონტაქტები დავინახეთ, რადგანაც ადგილობრივ ბიზნესმენებთან გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობები, შეხვედრები პროფესიულ ორგანიზაციებთან, სასწავლებლებთან, უნივერსიტეტებთან, სხვა სკოლებთან, ჩვენ თანამშრომლობთ 16 სკოლასთან და მდგრადი განვითარების პრინციპების ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება, თავისთავად ვხედავთ, რომ ყველგან გამჭოლად ამაზე ვმუშაობთ. როგორც ხედავთ, ეს ყველაფერი ერთი პროექტის განხორციელებითაა შესაძლებელი და ყველა კომპეტენციის თუ კომპლექსურ დავალებებსაც ჩავაშენებთ, ფაქტობრივად ყველა კომპეტენციის დადასტურება შეგვიძლია ერთი პროექტის ფარგლებში. გისურვებ წარმატებულ საქმიანობას, მეგობრებო, თქვენი მოსწავლეების საუკეთესო მომავლის ფორმირებაში. მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ინგას მოусვინოთ. ახლა ქალბატონ ინგა ხერგიას, რომელიც მადლობა. There. It was very interesting. You'll agree with me. General education expert Maya Lapiashvili's workshop guidelines for managing school projects. She explained us that there are school projects, a project-based lesson, club project, projects for grant, etc. Actually, a project name should be as short as possible, acceptable for society, and easy to remember. Before carrying out a project, it's preferable to study general situation in school to identify the problem. Aims should satisfy SMART, SMART criteria. SMART stands for specific, measurable, achievable, relevant, and time-based. Each component of the comes to analyzing results. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო. დიახ, ისვენთ ქალბატონო ინგა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია. ნამდვილად აქტუალებული ვარ. დღეს მე ამაყივარ, რომ თქვენი საოცარი გამოცდილება შეგიძლიათ გავზიაროთ კოლეგებს საერთაშორისო დონეზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მადლობას გიხდით საუკეთესო ვორქშოპისთვის, პროექტების მიმართულებით. ნამდვილად გაუცებული დარჩი. მადლობა საოცარი მუშაობისთვის. გავგრძელეთ ესეთი მნიშვნელოვანი საქმიანობა. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია. მე ორიოდე სიტყვით ზოგადად ცოტა ტექნიკური პრობლემა ხმასთან დაკავშირებით, თარგმანთან დაკავშირებით, ამიტომ ქართულად შევაჯამეთ პირველ რიგში მე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო მასტერკლასი იყო და ამას ადასტურებს ქალბატონო ინგა, ჩვენი მაყურებლებიც, რომელმაც უკვე 400 გადააჭარბა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელებს მხარდაჭერისათვის, გვერდითდგომისათვის. საინტერესოდ იყო აქ წარმოდგენილი სამიზნე ჯგუფების სამოქმედო გეგმა, მაგრამ ალბათ აუცილებელი არის რომ გამოვყოთ ჩვენ პრაქტიკულად როგორ უნდა განხორციელდეს პროექტი. ეს დეტალურად იყო განხილული და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა. ვფიქრობ ზოგადად რომ ეს მასტერკლასი ვორქშოპი რაც შემოთავაზა ქალბატონმა მაიამ ყველა ჩვენთაგანს გამოადგება, ყველა ჩვენთაგანი გამოიყენებს ამას სასკოლო ცხოვრებაში და ამას ადასტურებს ზოგადად კომენტარები, რომელსაც რასაც ვასწრებს ზოგადად დავკითხულობ მე, თუმცა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს
წუთში მონაწილეებს, ცოტა რთული იყო, ძალიან მოკლედ რო არის და 5 წუთში ამ ყველაფრის რა თქმა უნდა, წარმოქმნა. 1000-ზე მეტი კომენტარი არის უკვე და რა თქმა უნდა მე ვერ კითხულობ ყველას, თუმცა განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ნათელა ფუტკარაძეს, რომელიც სიღრმისეულ ანალიზს აკეთებს ქალბატონი მაია ლაპიაშვილის პრეზენტაციის. ძალიან დიდი მადლობა. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ნანა ფერაძეს, ქალბატონ ფიქრია თამლიანს და ყველა მონაწილეს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ესენი არის, რასაც ვასწრებ წამიერად, რომ წავიკითხო კომენტარები. კიდევ ერთხელ 400-ზე მეტი მონაწილე, რომელიც შემოგვიერთდა ჩვენ ამ სოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან, უღრმესი მადლობა და ჩვენ გვპირდებით, რომ ძალიან საინტერესო, ძალიან შთამბეჭდავი და შედეგზე ორიენტირებული პრეზენტაციები გველოდება. ქალბატონო ინგა, მე მგონი ახლა მართლაც აღთვალებული ვარ ბატონო კახაბერ, აი 420-ზე მეტი მონაწილე ფიქსირდება. თითოეულ თქვენგანს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო. მართლაც ეს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტია. ეს არის ჩვენთვის мотиваცია, რომ ჩვენ კიდე უფრო მეტი საქმე გავაკეთოთ ჩვენი ქართველი მასწავლებლებისთვის და მოსწავლეებისთვის. ქალბატონო ინგა, მე მინდა თქვენის დებართვით ჩვენს მონაწილეებს ძალიან დიდი ბოდიში უთხრა საქართველოში იცით და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში ძალიან რთული მეტეოროლოგიური პირობები არის. განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ძლიერი ქარია, რის გამოც ინტერნეტ კავშირს ხარვეზებით მოეწოდება და შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ხმა ჩვენს მაყურებლამდე წყვეტილად მიდიოდეს და ამიტომ ძალიან დიდ ბოდიში გიხდით შექმნილი დისკომფორტისთვის, თუმცა ზოგადად სტიქიურ მოვლენებს წინო ვერ აყუდგებით და აეროს მდგრადი მისდებით, სწორედ ამას გვეუბნება, რომ სახელმწიფოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ მინიმალურამდე იყოს დაყვანილი ზოგადად ზიანი, რაც შეიძლება ჩვენ მივაყენოთ კადემოს და შემდეგ ის უკან რომ აღარ დაგვიბრუნდეს. მე მგონი ქალბატონო ინდა ეხლა უნდა წარვადგინოთ ქალბატონი მანანა ბაქრაძე. დიახ ბატონო კახაბერ. ისმენთ ქალბატონო მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველას, წარმატებულ საღამოს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა. მე გახლავართ მანანა ბაქრაძე, მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის 124 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი და მინდა წარმოგიდგინოთ დღეს ჩემი პრეზენტაცია. ეს არის პროექტებით სწავლება, წარმატებული პროექტები მოსწავლეთა мотиваციის გაზრდის შესაძლებლობა. პროექტზე დაფუძნებული სწავლება დღევანდელი სკოლა და მასწავლებელი ვალდებულია მოსწავლეებს გამოუმუშაონ 21 საუკუნის ის უნარები, რაც მათ სჭირდებათ, მათთვის აუცილებელია. ეს არის კრიტიკული აზროვნება, პრობლემების იდენტიფიკაცია, მოგვარება, შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნება, მიზნობრივი კითხვების ფორმულირების დასმა, ურთიერთთანამშრომლობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და შემდგომ ეტაპზე განსაკუთრებით სჭირდებათ ბავშვებს. გადაწყვეტილებების მიღება, საერთო ბიზნეს მისაღწევად და ასე შემდეგ. მასწავლებელი უნდა ეცადოს ყველა მოსწავლის გონება მიმართოს პასიურიდან აქტიურისკენ, ახალი იდეების აღმოჩენის, ახალი მოვლენებისა და ფაქტების შემეცნებისკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმე გვექნება დაბალ აკადემიურ მოსწრებასთან და 21 საუკუნის მოსწავლისათვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ცოდნის დაგროვება, არამედ იმ უნარების დაუფლება და განვითარება, რომელიც მას მთელი ცხოვრების განმავლობაში კონკურენტ უნარიანს და წარმატებულს გახდის. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი და მეტად საჭირო ამასთანავე საინტერესო პროცესი პროექტებით სწავლება. რადგან ეს სავსებით გათავისებული მაქვს, ჩემს უდიდეს პასუხისმგებლობასაც ვგრძნობ, სწორედ ამიტომ ვცდილობ ჩემი ურთიერთობა მოსწავლეებთან ხშირად არაფორმალურ გარემოში წარმართო და ეს პროცესი საინტერესოდ და სახალისოდ წარიმართოს. იდეები ჩემგან კი არა, მათგან მოდის ძალიან ხშირად. მე შემიძლია შევთავაზო, დანარჩენი კი სრულიად მათზეა დამოკიდებული. ყოველ წელს ვერთვებით სხვადასხვა პროექტში და თავად გეგმავთ პროექტებს. ჩემი მოსწავლეები არჩევანი სრულიად თავისუფალია, ისინი არჩევანში თავისუფლები არიან, მათ შეუძლიათ უარი თქვან პროექტზე ან მიიღონ მონაწილეობა ხალისით. მაგალითისთვის მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი მიერ განხორციელებული რამდენიმე პროექტი. რადგან დროში შეზღუდულები ვართ, სწორედ ამიტომ ძალიან მოკლედ შემოგთავაზებთ. ეს იყო უდიდესი გამოწვევა
მწვანე დედამიწა ჯანმრთელი ცხოვრება გლობალური გაედროს SDGs რეალური სამოქმედო პროექტი. ალბათ უჩეს ხელმძღვანელობით, რომელმაც შემოგთავაზა ეს პროექტი, 5 კვირაზე იყო გაწერილი ასაკობრივი ჯგუფის გათვალისწინებით, ბუნებრივია იყო 7 და 10 წელი, შემდეგ იყო 11-დან 14 წლამდე და უფროსი ასაკის უკვე 15-დან 18 წლამდე. მე ჩემს მოსწავლეებთან ერთად შევქმენი 3 ჯგუფი, 2 ჯგუფი მე-7 კლასელებისგან დაკომპლექტდა და 1 ჯგუფი მე-10 კლასელებისგან. თითოეულ ჯგუფში 5 მოსწავლე იყო გაერთიანებული. ეს იყო უდიდესი გამოწვევა. 45 ქვეყანა იყო ჩართული, 45 ქვეყანა წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა თითოეულ ქვეყანას როგორც მე მქონდა, ასე რამდენიმე ჯგუფი წარდგენილი, ზუსტად ასე იყვნენ ისინიც. ერთ ჯგუფს არ დავჯერდით, რატომღაც გვინდოდა რომ ძალები რაღაცნაირად მოგვესინჯა და შედეგიც არაჩვეულებრივი იყო. 5 კვირაზე იყო პროექტი გაწერილი. 5 კვირის განმავლობაში თითოეული კვირა მოიცავდა რამდენიმე აქტივობას, ფაქტობრივად ყოველდღე უწევდათ ბავშვებს მუშაობა, ჰქონდა ხშირი შეხვედრები, აქტიურად მონაწილეობდნენ და მოვიპოვეთ მე-3 ადგილი, ბრინჯაოს медали. მოგეხსენებათ, მართალია რაღაც მე-3 ადგილი შეიძლება იმდენად სახარბიელოდ და იმდენად მიმზიდველად არ ჟღერს, მაგრამ როცა 45 ქვეყანაა ჩართული, აი ამ 45 ქვეყანაში თუ მოიპოვებ მე-3 ადგილს, ბრინჯაოს медалს, მე მგონი არ უნდა იყოს ცუდი. მინდა მადლობა გადაუხადო პროექტის დამფუძნებელს ქალბატონ უჩეს და ყველა მონაწილეს. პირველ რიგში ჩემს მოსწავლეებს ვუხდი მადლობას, იმიტომ რომ ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ ეს პროექტი ჩემთან ერთად არ განხორციელდებოდა, ბუნებრივია, ჩვენ ვერც ჯილდოს მოვიპოვებდით. აქტიურად ვართ ჩართული, უკვე მე პირადად 2016 წლიდან ვარ ითინგის პროექტებში ჩართული და 90-მდე პროექტი მაქვს უკვე განხორციელებული ამ წლების განმავლობაში. ბუნებრივია, სხვადასხვა მოსწავლეებთან ერთად ვახორციელებ ამ პროექტებს და ამ ეტაპზე აღარ წინა წლებს აღარ შევეხები და აი 21-22 სასწავლო წელს შევეხები, როდესაც ჩვენ ვიყავით აქტიურად ჩართული, რამდენიმე პროექტი განვახორციელებთ, ზოგი ჩემი ინიცირებული იყო და ზოგში ჩართული ვიყავი და მინდა გითხრათ, რომ ყველა წარმატებით დამთავრდა. აქტიურად ვასრულებდით აქტივობებს, ხალისით და მოვიპოვეთ ევროპისა თუ ადგილობრივი ჯილდოები. მათი мотиваცია იზრდება იმდენად, მოსწავლეების мотиваცია იზრდება იმდენად, რამდენადაც ჯილდო სახარბიელოა, რაღაცნაირად მაინც მაცნუნებელი ძალაა და ბუნებრივია, ჩვენ უფრო მეტი და მეტი სურვილი გვიჩნდება. ეს არის ახლანდელი ამ ეტაპზე ვართ ჩართულები პროექტში. ეს მცირე ჩამონათვალია, ბუნებრივია, რასაც თქვენ აქ სლაიდზე ხედავთ. თურქ კოლეგასთან ერთად მე ვარ თანადამფუძნებელი პროექტის. ეს არის პროექტის სხვადასხვა კულტურის საერთო ღირებულებები. შემდეგ არის იყავი ყოველთვის მართალი და აი ეს პროექტი ჩემთვის ძალიან ღირებულია იმდენად, რამდენადაც ამ პროექტის დამფუძნებლები არიან ჩვენი ითვინერები, ქალბატონი რუსუდან კარკაძე, რომელმაც მოიპოვა ევროპის ხარისხის ჯილდო და აი მასთან ერთად ვიღებ მონაწილეობას ახლა მე. შემდეგ არის აი ეს მცირედი ნაწილია იმ ჯილდოების, რომელიც ჩვენ გვერგო წელს, ზუსტად ახლა მიმდინარე სასწავლო წელს, ჯერ სასწავლო წელი არ დასრულებულა, პირველი ეტაპი გავიარეთ და ეს არის 21 წლის და 22 წლის ჯილდოები. 23 წელს მივიღეთ აი ეს ჯილდოები, ქალბატონი უჩეს პროექტში რომ ვიყავით ჩართულები. უღრმესი მადლობა, ეს იყო ძალიან მცირე მიმოხილვა ჩემ მიერ განხორციელებული პროექტებისა, რადგან დროში ვიყავით შეზღუდულები. რა მისცა ჩემს მოსწავლეებს იმ პროექტებმა, რომელშიც ვართ ჩართულები. პროექტზე მუშაობის დროს ისწავლეს გარემოს სიყვარული.
განუვითარდათ ძალიან ბევრი უნარი. ისწავლეს სხვადასხვა ინსტრუმენტებთან მუშაობა. მოგეხსენებათ, კი, მოსწავლეებმა ძალიან კარგად იციან კომპიუტერით, ძალიან კარგად იციან ტელეფონით, მაგრამ როცა მიზნობრივად იყენებ აი ამ ყველაფერს, კიდე უფრო მნიშვნელოვანია პრეზენტაციის წარდგენის უნარი, რაც მე ვფიქრობ 21 საუკუნის მოსწავლისთვის კი არა, ყველასთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია მათ ეს ისწავლეს. QR კოდებზე ცალკე პრეზენტაციაც მქონდა, ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმისთვის, რომ ბავშვებმა ტელეფონები მიზნობრივად გამოიყენონ. ვინც QR კოდებზე მუშაობს, მან ძალიან კარგად იცის, როგორ მარტივად იხსნება QR კოდებით ყველა გზა. მეც არ შეგაწყენთ თავს, ბუნებრივია, დაუსრულებლად შემიძლია საუბარი ყველაფერზე, რაც კი განხორციელებული გვაქვს და მომავალ გეგმებზე, მაგრამ დროში შეზღუდულები ვარ. დიდი მადლობა ქალბატონო მანანა. ნახოთ ქალბატონ ინგასთან ხმა როგორ არის და გამოსწორდა ჩემთან? გისმენთ ქალბატონო ინგა? ალბათ გამოსწორდა, ხო? გესმით? დიახ, თუ გესმით? დიახ, გისმენთ ქალბატონო ინგა. მანანა ბაქრაძის პრეზენტაციას როგორც ჩანს, ფარაზე გვაქვს ქალბატონო ინგა, მოდი ჩავენაცვლოთ ზოგადად, ჩავენაცვლებით რამოდენიმე წამით. ანანო ჩაკვეტაძე გააკეთებს ქალბატონი მანანა ბაქრაძის პრეზენტაციის მოკლე რეზიუმეს და შემდეგ შევაჯამებ ჩვენ. First of all, hello everyone. I'm Anna Chapakadze and I will speak about the little resume and review of the presentation. The speaker, Manana Bakradze, presented a quite interesting presentation about learning with projects and successful projects that help students to raise their motivation. She talked how important it is in 21st century to to know more about students and their motivation and some ways to raise their motivation. The awards that she presented showed that the project she mentioned is quite proves that these methods can be used really in practice. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ამბობენ, თუ არის ტექნიკური პრობლემა, ჩვენც აქ იმიტომ ვართ, რომ ეს ამ ტექნიკურ პრობლემას გაუმკლავდეთ. ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია წარმოადგინა ქალბატონმა მანანა ბაქრაძემ და მეთანხმებით ალბათ პროექტებით სწავლება და როდესაც ეს პროექტი გადის შედეგზე, ერთი არის და მეორე არის, როდესაც პროექტი ღებულობს საერთაშორისო აღიარებას, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის და მე ძალიან მიხარია ქალბატონო მანანა, მე მგონი ჩემი ხმა კარგად გესმით, რომ კომენტარებში არიან მონაწილეები, რომლებიც ძალიან კარგად იცნობენ თქვენს პროექტებს და ასევე გარკვეულწილად შეხებაც ჰქონდათ ამ პროექტთან, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ პროექტები, რომელსაც ახორციელებენ ქართველი მასწავლებლები და შემდეგ ეს გავრცობილი არის, შეიძლება ითქვას, სოფლიოს მასშტაბით ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო არის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო მანანა, როგორც ყოველთვის, ძალიან საინტერესო შთამბეჭდავი კომენტარებისათვის, შთამბეჭდავი პრეზენტაციისთვის და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო ჩვენს მონაწილეებს. ქალბატონო ინგა, ალბათ ძალიან სიამაყით გვევსება ყველას გული, იმიტომ რომ ჩვენი მონაწილეების რაოდენობა მე მგონი რეკორდულია, იმიტომ რომ 500 მონაწილეს უახლოვდება უკვე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და ვფიქრობ, რომ ქალბატონი ინგას დაუღალავ მას შრომამ, რომ სწორად შეერჩია თემა, თავისი შედეგი გამოიღო და სწორედ ამიტომ გყავს დღეს ამდენი მონაწილეები. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ უჩეს გვერდში დგომისათვის, ქალბატონ მარიამს, რომელმაც ტექნიკურად შესანიშნავად გამართა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ეხლა მე მგონი ბატონო კახა, ერთს დავამატებ. ახლა სულ ახლახან მეილზე მივიღეთ საჩუქარი დილდო უფასო მოხმარება ერთ-ერთ პორტალზე, რომელიც არის ფასიანი
საკმაოდ ძვირი ღირს ჩემი აი სწორედ ქალბატონო უჩესთან ამ პროექტის განხორციელების შედეგად მე და ჩემმა სკოლამ მოვიპოვეთ აი ეს ჩემი მოსწავლეების წყალობით მოვიპოვეთ უფასოდ ძალიან ყოველივეს სიკეთეს გისურვებ. ქალბატონო ინგა, გადავიდეთ ჩვენს მომდევნო დიახ, ბატონო კახაბერ, აუცილებლად გადავიდეთ, მანამდე კიდევ ერთხელ მინდა თითოეულ მომხსენებლებს დიდი მადლობა გადავუხადო. ნამდვილად აღფრთოვანებული ვარ, ბედნიერი ვარ, სულგანაბული გისმენთ და ვცდილობთ პრობლემები აღმოხვრათ ან აქ რაც გვაქვს, მაგრამ არაფერია ჩვენ ვცდილობთ A, B, C გეგმა გვაქვს, ვცდილობთ ყველანაირად აღმოხვრათ ეს პრობლემები. დიდი მადლობა თითოეულ მონაწილეს, ვინც 100 გვერდს გვიმაგრებს, ნახეთ, აი მე ვერ ვასწრებ, მე წავიკითხავ ყველას SMS-ებს, ვგრძნობ თქვენ მხარდაჭერას და დღეს რეკორდი მოვხსენით, ყოველ ჯერზე ჩვენ ამას ვიძახით, საუბრობთ და დღეს უკვე ნამდვილად 500 მონაწილეს მივახლოვდით. ეს მართლა საოცრება. ეს არის როგორ თქვა, იცით, მართლა არ ველოდი და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. კარგით, შეგვიძლიათ გავაგზავნოთ შემდეგი მონაწილე, მოვიწვიოთ. ეს არის ქალბატონი მაია ბაზღაძე. იმედია ინტერნეტის პრობლემა არ გვექნება. მოგესალმებით ქალბატონო მაია. ვინაიდან და რადგანაც ცოტა პრობლემები ქონდა. ქალბატონი მაია ჩვენ შეგვიძლია გავაზიაროთ ქალბატონი მაიას პრეზენტაცია. მოგესალმებით. დიახ. ისმის ჩემი ხმა? დიახ. ისმის ქალბატონო მაია. მოგესალმებით. გავაზიარებ ეხლავე ეკრანს. დიახ, გავაზიარებ. მაია ბაზღაძე, მუშაობ სახელობის ქალაქ თბილისის 62 საჯარო სკოლასა და 133 საჯარო სკოლაში კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს მასწავლებლად უნივერსიტეტში ვასწავლი ინფორმაციული წიგნიერების კურსს არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის. დღევანდელი შეხვედრის თემა ეს არის ვებორინული ტექნოლოგიების გამოყენებაში, სოციალური მედიის დადებითი მხარეები და როგორ უნდა დავიცვათ შესაძ თან ჩავპანდეთ გავამახვილებ ყურადღებას. რა არის ვებორია? ვებორი თუ ინტერნეტის ღია აღნიშნული და თავად და sen როცა უნდა მედიას ქმნის საზოგადოებრივ ფიქრობ გვაქვს ბატონო კახაბერ ერთი მაგალითი ქალბატონი ინგას ხმა სამწუხაროდ არის მის ბლოგს ქალბატონი მაიას დიახ პარალელურ რეჟიმში მაიას ვკაცრავდია ნახავენ ინფორმაციას ამუშავებენ ბლოგზე ასე ქალბატონო ინგა რომ დავცვალოთ ზოგადად და მომდევნო მონაწილეს და სოციალური შემდეგ დავუბრუნდეთ ამ თუ შეიძლება შეუძლია რომ ფაქტობრივად ხმა არის მის კომენტარებშიც წერენ ჩვენი მონაწილეები რომ ხმა არის ის თქვენ ხوار გავაგრძელებდით თუ ბოლოს გადავიტანოთ იქნება მე უკვე იყოს პრობლემა აღმოიფხვრას კარგით გადავიტანოთ და ქალბატონ ნინოს ქალბატონ ნინო ცარციცია შემდეგი მონაწილე და ქალბატონ ნინოსთან რომ გადავიდეთ მოგესალმებით ქალბატონო ნინო მოგესალმებით წარმატებულ შეხვედრას გისურვებთ ძალიან საინტერესო იყო ჩემი წინამორბედების მოსმენა
მე გახლავართ ვიქტორ ნოზაძის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოძვის და წმინდა ნინოს სახელობის საერხის მართლმადიდებლური გიმნაზიის სახვით და გამოყენებითი ხელოვნების მენტორი მასწავლებელი. წარმოგიდგენთ სანამ თემას. დაიწყებთ, ქალბატონო ნინო, სანამ დაიწყებთ თქვენს პრეზენტაციას, ტექნიკურად რომ გავმართოთ, მანამდე ქალბატონი მაია თავის პრეზენტაციას გათიშავს და თქვენ გექნებათ საშუალება, რომ თქვენი პრეზენტაცია გააზიაროთ. მანამდე მე მინდა ტექნიკური პრობლემის გასწორებამდე მე მინდა ჩვენს მონაწილეებს მივმართო და რა თქმა უნდა წარდგენა არ ჭირდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ წარვადგინო ქალბატონი ნინო ცარციძე, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ თვალი და გული არის და ყოველთვის გვერდით უდგას ქართველ მასწავლებლებს თავისი რჩევით, თავისი დარიგებებით და ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის ქალბატონო ნინო. უკვე გაზიარდა თქვენი პრეზენტაცია და გისმენთ. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ თანამედროვე. შემოგიერთდები მეც ბატონო კახაბერ და ძალიან დიდ მადლობას მოვხდი ქალბატონ ნინოს. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. როგორც ქართველ წარმომადგენლობას 21 საუკუნის ციფრული უნარების, ასევე ქალბატონ უჩეს ძალიან დიდი მადლობა, რომ ქართველ პედაგოგებს აძლევთ შანსს, რომ გაიზიარონ ეს გამოცდილება. თანამედროვე ტექნოლოგიების მასშტაბურობიდან გამომდინარე, ძალიან მარტივი არის ინტერნეტში უამრავი ინფორმაციის მოძიება, მაგრამ რთულია სანდო წყაროს შერჩევა. სწორედ ამ მიზნით დღეს მინდა შემოგთავაზოთ Google-ის ხელოვნებისა და კულტურის ვებგვერდის გამოყენება სასწავლო პროცესში. 2011 წელს Google-მა ყველაზე პოპულარული და მასშტაბური სახელოვნებო ონლაინ პლატფორმა დააარსა. ერთგვარი საგამოფენო სივრცე, რომელზეც 2000-ზე მეტი მუზეუმის საგანძურია განთავსებული. მსოფლიო ხელოვნებისა და კულტურის ონლაინ პლატფორმა Google Arts and Culture არის არაკომერციული ინიციატივა, მუშაობს კულტურულ ინსტიტუტებთან და ხელოვანებთან მთელ მსოფლიოში. მათი მისიაა შეინარჩუნონ და გაავრცელონ მსოფლიო ხელოვნება და კულტურა ინტერნეტ სივრცეში, რათა ეს ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის ნებისმიერ ადგილას. ვებგვერდი ყოველდღიურად გთავაზობს სიახლეებს. საგანმანათლებლო პერსპექტივიდან გამომდინარე, საკლასო ოთახიდან ხელმისაწვდომია პლატფორმის გამოყენებით აღმოაჩინოთ უახლოესი ტექნოლოგიები და იხილოთ საშემსრულებლო ხელოვნება პარიზის ოპერაში. NASA-ს განსაცვიფრებელი სურათების არქივი. აღმოაჩინოთ ისტორიები ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. რაც მთავარია, მასწავლებლებს საშუალება აქვთ პლატფორმა ეფექტურად გამოიყენონ დისტანციური სწავლებისას. მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ შეისწავლონ რეალური კოლექციები, როგორიცაა მუზეუმები, გალერეები. ვებგვერდზე ყველაფერი კარგად არის ორგანიზებული და განლაგებულია ისე, რომ ადვილად გასაგებია ნავიგაცია. ვებგვერდი ხელმისაწვდომია როგორც iOS, ასევე Android-ის აპის გამოყენებით. ვებგვერდის გუნდი ეხმარება პარტნიორებს მათი კოლექციების გაციფრულებაში, მართვაში და გამოქვეყნებაში. საიტი გთავაზობს ხელმისაწვდომებას მუზეუმებისა და ასევე რეალური სამყაროს საიტებზე. Google-ის მონაცემთა ბაზიდან აღებული სურათებით. შესაძლებელია ვირტუალურად დაათვალიეროთ ისეთი ადგილები, როგორიცაა ხელოვნების ინსტალაციები, სამეცნიერო ცენტრი CERN. ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია წერილობითი შინაარსი, ახალი ამბები მუზეუმებისა და გალერეების შესახებ და სხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების შემოთავაზებები. ზოგიერთ არტეფექტთან ახლავს ამბავი, რაც კიდევ უფრო აცოცხლებს გამოფენას. მასწავლებლებისთვის არის სასარგებლო ფავორიტის შერჩევისა და გაზიარების ფუნქციები, რომელიც საშუალებას აძლევს შეინახოთ ფავორიტი გვერდები, აიღოთ მული და გაუზიაროთ კონკრეტულ ექსპონატზე. შეგიძლიათ ეს იდეალურია როგორც საკლასო ოთახში, ასევე საშინაო დავალების მიცემის დროს. ვებგვერდიდან შესაძლებელია მსოფლიოს სახელგანთმულ მუზეუმებში ვირტუალური ტური მოვაწყოთ. ვირტუალური ექსკურსია არის ინტერნეტში განთავსებული სამგანზომილებიანი სცენა, რომელიც პოტენციურ კლიენტს რაიმე რეალურ ობიექტზე წარმოდგენის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. შექმნილ მოდელში შესაძლებელია ვირტუალურად გადაადგილება, მსოფლიო ხელოვნების მუზეუმების რეალურად დათვალიერებისთვის მარტოსურვილი არ არის საკმარისი. არსებობს ხელშემშელი ფაქტორები, დროის უქონლობა, მატერიალური უხარეყოფითი პრობლემები. ვირტუალური ექსკურსიები, რა თქმა უნდა, სრულად ვერ ჩაანაცვლებს რეალურ ექსკურსიებს, მაგრამ ეს საუკეთესო საშუალებაა მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმების გასაცნობა და კიდევ ერთი უპირატესობა მოსწავლეთა მსოფლმხედველობის გაფართოებაა.
ვირტუალური მუზეუმების შესაძლებლობას გაზეთ დავათვალიეროთ, გამოვიკვლიოთ ნახატები, ქანდაკებები, არქიტექტურის ნიმუშები და მიმდინარე სლაიდზე თქვენ ხედავთ თუ როგორ არის შესაძლებელი ვირტუალურ მუზეუმებს ვესტუმროთ და აქვე არის წარმოდგენილი პერგამონის მუზეუმის ვირტუალური საგამოფენო სივრცის ერთ-ერთი გალერეა. საიტი ასევე გვთავაზობს ინტერაქტიულ ექსპერიმენტებს და საგანმანათლებლო შემეცნებით თამაშებს. 1600-ზე მეტი ექსპერიმენტის კოლექცია არის მიმართულებების მიხედვით განთავსებული და საილუსტრაციოდ წარმოგიდგეთ რამდენიმე მათგანს. ერთ-ერთი ექსპერიმენტი არის მიმოგზაუროთ თერთსოფლიოში პინგვინთან ერთად. ბავშვებისთვის ძალიან სახალისოა. მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილას, სადაც არსებობს პატარა წრიული თეთრი წერტილი, შეგვიძლია ჩავსვათ პინგვინი და იქ არსებულ ღირსშესანიშნაობასთან გადავიღოთ ფოტო და შემდეგ ის ფოტო მოსწავლემ გააზიაროს კიდევაც. შემდეგი ექსპერიმენტი არის რადიო ბაღი, გამოიკვლიოთ პირდაპირ რადიო გლობუსის ბრუნვით, თითქმის ანალოგიურია წინა ექსპერიმენტის. ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის იმ წერტილში, სადაც მოხვდებით, რადიო მაუწყებლობას მოусმინოთ. შემდეგი ექსპერიმენტი არის ფაბრიციუსი, ინსტრუმენტი, რომელიც იყენებს ხელოვნურ ინტელექტის ძალას უძველესი ეგვიპტური ენის გაშიფრაში. აქ არის სამი შესაძლებლობა: შესწავლა, თამაში და სამუშაო დაფა. შესწავლა მოსწავლეები ეცნობიან იეროგლიფებს. თამაშის დროს შესაძლებელი არის, რომ ლათინური ასოების გამოყენებით ინგლისურად შეადგინონ სიტყვები, ასევე ემოციების გამომხატველი სმაილით და მისწერონ ერთმანეთს, რომელიც ეგვიპტური იეროგლიფებით ეგვიპტურად თარგმნის ამას და შემდეგ ეს მიწერ-მოწერა გააზიარონ კიდევაც. მესამე შესაძლებლობა არის უკვე პროექტის გაკეთება, როდესაც ეგვიპტური იეროგლიფის გამოკვლევა შეიძლება მოხდეს და ამას ჭირდება დესკტოპის აპლიკაცია, ეს არ არის ხელმისაწვდომი smartphone-ით. შემდეგი ექსპერიმენტი არის ავტოდრავ, ეს არის ხელოვნური ხატვის ინსტრუმენტი და აქ შესაძლებელია მოსწავლემ თვითონ დახატოს კიდევაც, მაგრამ ასევე არსებობს მონახაზის მიხედვით გამოიცნობს რის დახატვას ცდილობს მოსწავლე და თავაზობს გამოსახულებებს ასარჩევად და ძალიან საინტერესო კომბინაცია გამოუვდით ბავშვებს. შემდეგი ექსპერიმენტი მინდა შემოგთავაზოთ, ეს არის შეადარეთ კულტურული მომენტები დროში. აქ შესაძლებელია ერთმანეთთან მიახლოებული დრო შეარჩიონ და ქულებსაც უწერს თამაში, ერთგვარი ინტერაქტიული თამაშია, ძალიან საინტერესო. კროსვორდები რამოდენიმე არსებობს ამ საიტზე და ეს შემოგთავაზეთ ვიზუალური კროსვორდი. ვიზუალური მახასიათებლების მიხედვით მოსწავლეებს შეუძლიათ შეარჩიონ და დაალაგონ ნამუშევრები. შემდეგი ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი, ეს არის 3D კერამიკა. მოცემული არის ისტორიული ქოთანი და ვირტუალურ რეალობაში შეუძლია ბავშვს ამოიყვანოს ქოთანი, გაიაროს ის პროცესები, რასაც გადის თიხის ჭურჭელის დამზადება, მოხატოს კიდევაც, გამოწვას კიდევაც და აი აქ წარმოდგენილი არის ჩემი მოსწავლეების დამზადებული თიხის ჭურჭელი. შემდეგი არის შექმნით საკუთარი ოპერა, ოპერით შთაგონებული სიმღერა. ეს ექსპერიმენტი ბლობ-ოპერა არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მუსიკალურ უნარებს, არსებობს 4 მუსიკალური ხმა და მოსწავლეებს შეუძლიათ ჩაწერონ ოპერა და გააზიარონ შემდგომ. შემდეგი ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი არის იგრძენი მუსიკა ვიზუალურად. ეს ექსპერიმენტი ძალიან საინტერესო არის იმ მიმართულებით, რომ შეუძლიათ გამოიყენოთ სმენით პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის. აქ არის ხდება მუსიკის ვიზუალიზაცია, შეგიძლიათ აატვირთოთ თქვენი საკუთარი აუდიო ან ვიდეო ფაილი. აქვე არის ხმის დახვეწილი ტექსტურის რეჟიმი და ვიზუალურად სხვადასხვა მელოდიის, ბილიკების და ფორმების ჩვენების შესაძლებლობა. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძირითადი რეჟიმი მონოფონიური მუსიკის ვიზუალიზაციისთვის, როგორიცაა ადამიანის ხმა. გამოიყენოთ საფორტეპიანო რეჟიმი პოლიფონიური მუსიკის ვიზუალიზაციისთვის, როგორიც არის ფორტეპიანოს ჩანაწერები. შემდეგი ექსპერიმენტი არის ითამაშე კანდისკი და ამ ექსპერიმენტის მეშვეობით შესაძლებელია გამოვიცნოთ თუ რას ფიქრობდა კანდრისტი, რა ემოციები ჰქონდა 1925 წელს, როდესაც ის თავის ყვითელ, წითელ და ლურჯს ხატავდა. აცოცხლებს მის თეორიებს და ნაწერებს მისი სინთეზისა და აბსტრაქტის ხელოვნებაზე.
ბოლოს მინდა წარმოგიდგინოთ 2021 წელს COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის გამო Google-მა დაამატა ესეთი ჩანართი და როგორ მოხდეთ აი აქ ამ სლაიდებზეა წარმოდგენილი მასწავლებლების და მშობლებისთვის ისწავლეთ Google-ის ხელოვნებისა და კულტურის ვებგვერდის გამოყენებით. აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა საგნის ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი მასალა, ეს არის მუსიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ფიზიკა, ხელოვნება, ბიოლოგია, ქიმია, კომპიუტერული ტექნოლოგიები და ლიტერატურა, საგანმანათლებლო თამაშები, ექსპერიმენტები, გაკვეთილის გეგმები, ფოტოები და სხვა ვიზუალური მასალა. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. ძალიან მოკლედ მოვახერხე, აქ ლინკების წარმოდგენა სამწუხაროდ შეუძლებელია, ამიტომ დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო. მოკლედ აღფრთოვანებულები ვართ და ძალიან დიდი მადლობა ამ საოცარი პრეზენტაციისთვის. და რა ვიცი, ქალბატონო ინგა, მე მგონი გასაოცარი რესურსებით დატვირთული პრეზენტაცია იყო. ძალიან დიდი მადლობა. რა დავნიშნოთ ახალი ვებინარის სწავლების პირდაპირ გამოსვლა. მოდი ვნახოთ ქალბატონი ინგასთან თუ გამოსწორდა ტექნიკური პრობლემა და თუ არა მეორე გეგმა გამოვიყენოთ და ანანო შეეცდება რომ მოკლე და გადმოგცეს ქალბატონი ნინოს სათქმელი. კარგი, დროს აღარ დავკარგავთ ჩვენ, როგორც ჩანს აჭარაში რთული პირობები არის ბატონო და პირდაპირ ანანოსთან გადავალ და ისვენთ ქალბატონო ანანო. Well, she was Nina Tsartsidze, mentor teacher, and her presentation was about using the Google Art and Culture website in the education process. She talked about what is Google Art and Culture, its purpose and results. First of all, the website gives us opportunity to explore paintings in virtual reality. You can virtually visit museums or art galleries and such kind of destinations. It's quite convenient because website is available both for Android and iOS system, and you can also play to find out more information. And moreover, learning process with this website won't be so boring and traditional. So I think, not for me, but for the speaker, she thinks that the website will be very useful and important for modern learning. ძალიან დიდი მადლობა. მე ორიოდე სიტყვით ქართულად შევაჯამებ ქალბატონი ნინოს პრეზენტაციას. შეიძლება ზოგიერთმა ვიფიქროთ, რომ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ისეთი რესურსები, როგორიც არის პირობითა და Google ან დაკავშირებული ტექნოლოგიებთან ხელოვნების გაკვეთილთან, მაგრამ ქალბატონმა ნინომ გვანახა, რომ შეიძლება ხელოვნების გაკვეთილზე ასეთი საშუალებები გამოყენებული იქნას არა მხოლოდ როგორც თეორიულად აღსაქმელი, თეორიულად რომ ვაწოდოთ მოსწავლეებს, არამედ პრაქტიკულად როგორ შეიძლება, ხო? მე მგონი ქალბატონი ნინო დამეთანხმება, რომ აქ საუბარი იყო ქოთნის დამზადების ტექნოლოგიაზე, რომელიც ვფიქრობ ძალიან საინტერესო და რაც მთავარია ჩვენი მოსწავლეებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო და ალბათ კლასში ალბათ არა დარწმუნებული ვარ, რომ კლასში არ გეყოლება და არც ერთი მოსწავლე, რომელიც ჩართული არ იქნება საგაკვეთილო პროცესში და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენი რესურსებით ყველანაირად ვეცადოთ, რომ ყველა მოსწავლე გავააქტიუროთ და მზე, რომელიც ყველა მოსწავლეში არის, ეს მზე ავანტოთ და ამას თქვენ ძალიან კარგად აკეთებთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს მონაწილეებს, რომლებიც არიშურებენ კომენტარებს, რომელიც პრეზენტაციებიდან გამომდინარეობს და ყველაზე უფრო ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მასწავლებლები იზიარებენ უმრავლეს შემთხვევაში იმ შეხედულებებს, რაც აქვს ჩვენს პრეზენტატორებს და თავიანთ კომენტარებში აფიქსირებენ თავიანთ შეხედულებას იგივე პლატფორმების შესახებ, იგივე მეთოდების შესახებ და ასე და ასე შემდეგ. მე რაც აი უკვე თითქმის 2000-მდე კომენტარი არის და მე რაც მომხვდა ამ შემთხვევაში თვალში ეს არის ქალბატონი ჟუჟუნა ჩუხვას ძალიან საინტერესო კომენტარი და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი შორენა გიორგაძის, ქალბატონი გალინა ქასოშვილს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველა ჩვენს ხარდამჭერს და დარწმუნებული ვარ, რომ
შემდეგი პრეზენტატორები, რომლებიც უნდა წარდგენ თქვენს წინაშე, კიდევ უფრო შთამბეჭდავ და კიდევ უფრო საინტერესო პრეზენტაციებს წარმოადგენენ. ეხლა მე მგონი ქალბატონო ნინო, დროა რომ წარმოადგინოთ ჩვენი მომდევნო მონაწილე, ქალბატონი რუსუდან არზიანი. Good evening, good morning, good afternoon. I am a teacher of chemistry and work at number 8 public school of 40 in Georgia, Rusudan Arziani. Recent technological innovations are significantly changing teaching learning approaches. Today's teacher plans a lesson based on the students' interests, where students' ability and needs are taken into account. Today's learning process is student-centered, where students are maximally involved in the learning process and acquire knowledge through modern approaches with the help of the teacher. Amongst the various existing methods, the method that leads the teacher to the result is important. If we use the various methods purposefully, the result will not be delayed. Also, always using the same method will not give you the desired result. We must determine advance at what time with what frequency and how to use this or that method and determine the ways to achieve the goal. When I plan a lesson, first of all, I think about the purpose of the lesson and formulate it. I foresee the likely results. I think about how relevant the resources and I have found, how well the activities I have selected correspond to it, whether I can get students to all three categories of knowledge, declarative, procedural, and conditional. How well do my activities help students to develop global functional skills? To what extent to their activities and the questions I think up the students to develop critical and creative things with is provided for by the third generation national curriculum. To which extent will the student be able to transfer the acquired theoretical knowledge to everyday life. I will share with you the projects carried out by my students in this direction. Chemical pollution of the environment, a global ecological problem, in which all the students of the class participated. The students determine the purpose of the project with raised people's awarenesses on order to avoid environmental pollution. Also to contribute to the improvement of the state of the environment and the reduction of its pollution, to increase the role of chemistry as a natural science in solving ecological and environmental problems, to raise the civil awarenesses of the pollution population, including school children. The best factor that can be asked to solve the ecological problem is to analyze every wrong action with harm the environment they live in. While working on the project, interesting information was found on various types of pollutions and the damage of environment, problems by chemical pollution, the role and purpose of preventive measures to prevent environmental pollution, measures to be implemented in this direction with state structures. They organize meetings with the school community, students of different classes and the population in order to increase the awareness, made booklets and distributed to them. And also met with the heads of the municipality with the request of setting up different types of waste and compost storages. A conference was held in the topic. The Earth is sick, how to save it. Due to the urgency of the issue, the students decided to become little chillers.
The mentioned project will help the students to use their knowledge and real life. They don't damage the environment. They don't throw garbage on the street, but they part different types of waste in the designated place, or in the best case, they use it to make household items for different purposes. They don't ban the fallen leaves from the tree, but they throw them in the composting area. They save paper. They print off both sides of the paper, thus helping to reduce waste. I often use the mini jigsaw method for classroom activities. When I want them to learn extensive material in a short time. For this, I divide the topic into as many parts as there are students in the group. Students divide the parts of the topic themselves and then introduce it to the group. Then each group makes a presentation. This activity, in addition to the fact that it helps me to use time effectively, develops the ability of cooperation, responsibility, teamwork. I also successfully use the study stops method. The mentioned method is very interesting because students are faced with different tasks as different stops. I often offer different forms of modern teaching to students. We have nothing to do with traditional lectures, which are tiring and boring for students. Among such methods, I will consider group work, individual tasks, games, role-playing games, presentations, with constantly changing methods. They manage to create a working atmosphere in the class. As a result, the learning process becomes much more interactive and interesting. And activated learning process forces the students to think, speak, and share information with others. It also involves cooperation and finding joint solutions to problems. Using the mentioned method, the learning process is a pleasant as possible and is a source of inspiration for further development. I also use different teaching methods and different types of learning such as visual, audio, and kinesthetic. Today, teaching has acquired many new features and continues to develop. The single main person by manages all their processes remains the same, is the teacher, and a large part of the uh, sizes of the students is in his hands. This is why, in addition to modern approaches, every person who dares to call himself a teacher must possess a set skills that will contribute to the effectiveness of education. Thank you for your attention. ორი ციტყვით ქართველი მაყურებლისთვის მინდა ავხსნა ის საკითხი, რაზედაც ვისაუბრე ახლა. ჯერ მინდა წარმოგიგნოთ ჩემი თავი, მე გახლავართ ქალაქ ფოთის მერვე საჯარო სკოლის ქიმიის წამყვანი მასწავლებელი. ამავე დროს ვარ მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განხორციელების ექსპერტი ქიმიის მიმართულებით. მაქვს საკუთარი კლუბი ცეზიუმი, სადაც მონაწილე მასწავლებლები ერთმანეთს უზიარებთ საკუთარ გამოცდილებას, საუბრობთ პრობლემურ საკითხებზე და ვსახავთ ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზებს. ასევე გახლავართ ტრენერი. ჩემს მოხსენებაში საუბარი იყო სწავლების თანამედროვე მიდგომებზე, სადაც უპირატეს როლს ვანიჭებთ პროექტულ სწავლებას, რაც ძალიან მოსწონთ ბავშვებს და მოსწავლეებს და მათ საშუალებას აძლევს ეს პროექტული სწავლება, იყვნენ გახსნილები, გამომუშავდეთ გლობალურ ფუნქციური უნარები, ურთიერთთანამშრომლობის, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების და ასევე ეს თემა ეხმაურება მდგრადი განვითარების მიზნებს
სადაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის გარემოს ეკოლოგიური სისუფთავე, რომლისთვისაც თითოეული ადამიანი ვალდებულია გადადგას ნაბიჯი. ჩემმა მოსწავლეებმა ძალიან დიდი სიხარულით აიტაცეს და თემას თვითონ წარმოადგენეს, თუ აირჩიეს უпростоრად რა თემა უნდა წარმოედგინათ და აირჩიეს ესეთი თემა. მათ იციან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომ დღეს დედამიწა არის ავად და მათ დაისახეს მიზნად გამხდარიყვნენ დედამიწის პატარა მკურნალები და ემკურნალა დედამიწისთვის და რა ღონისძიებები გაატარეს მათ ამასთან დაკავშირებით პროექტული სწავლების მიმართულებით. მათ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოიძიეს გარემოს ქიმიურ დაბინძურებაზე, ჩაატარეს კონფერენცია, გმადლობთ, მოსწავლეებს შექმნეს ბუკლეტები, დაურიგეს მოსწავლეებს ეს ბუკლეტები, გააცნეს მათი იდეები, შემდეგ დასახეს ღონისძიებები მიმართულებით, რომ ნარჩენები არ უნდა გადაყარონ, არამედ შეიძლება გამოიყენონ, აქ სურათზე წარმოდგენილი არის, თუ როგორ იყენებენ მოსწავლეები ნარჩენებს საყოფაცხოვრებო ნივთების დასამზადებლად. ეს იქნებოდა პუფები საბურებებისგან თუ საყვავილე ლარნაკები თუ კბილის ჯაგრისების ჩასადები კონტეინერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოაწყვეს გამოფენა, სადაც წარმოადგენს თავიანთი ნამუშევრები და ერთი სიტყვით სიხარულით აიტაცეს ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, პროექტული სწავლება ასევე საშუალებას გვაძლევს მოსწავლეები გავიყვანოთ არა მარტო დეკლარატიულ ცოდნაზე, არამედ მათ პროცედურული და პირობისეული ცოდნის ასპექტებიც განუვითაროთ. დებულ მოსწავლეში არის რაღაც ნიჭი, რომელსაც უნდა ჩავეჭიდოთ და ეს ნიჭი განვავითაროთ და ამისთან ერთად მას სხვა ნიჭიც გამოუმუშაოთ და შევძინოთ. აქვე მნიშვნელობა აქვს დასწავლის მეთოდებსაც, სადაც არის შეხებითი, კინესთეტიკური, ვიზუალური, სმენითი და ასე შემდეგ, რომელსაც ვიყენებთ. გარდა ამისა, ვიყენებთ ჩემს სასწავლო პრაქტიკაში დიფერენცირებული სწავლების მეთოდებს. დიფერენცირებულად ვაძლევ მოსწავლეებს დავალებებზე, ისინი სიხარულით ხვდებიან ამ პროცესს. მინი ჯიგსოუს მეთოდით სწავლება, სასწავლო გაჩერებებით სწავლება და ასე შემდეგ. სწავლების თანამედროვე მეთოდები არის ეფექტური საშუალება იმისათვის, რომ მოსწავლეებს განუვითაროთ 21 საუკუნის თვის დამახასიათებელი უნარები და შევძინოთ ის ფუნქციურ გლობალური უნარები, რასაც მოითხოვს ჩვენგან 21 საუკუნე. მადლობთ ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო რუსუდან. მე მგონი ახლა რა თქმა უნდა ქალბატონო ინგა ინგლისური რეზიუმე აღარ ჭირდება და ამიტომ პირდაპირ გადავალ და შევაჯამებ ქალბატონი რუსუდანის პრეზენტაციას. ქალბატონო რუსუდან ძალიან საინტერესო გქონდა წარმოდგენილი მეთოდებზე, წარმოდგენილი სასწავლო მეთოდები და რა თქმა უნდა ქალბატონო რუსუდან უნდა დაგეთანხმოთ, რომ ყოველთვის ერთი და იგივე მეთოდის გამოყენება, რაც არ უნდა საინტერესო და შედეგზე ორიენტირებული არ უნდა იყოს, ის ვერ გამოიღებს სასურველ შედეგს და მოსწავლე შეიძლება მობეზრდეს, შეიძლება ეს რუტინაში გადავიდეს და საბოლოო ჯამში აღარ იყოს შედეგზე ორიენტირებული. რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოდ გაქვთ ჩამოყალიბებული გაკვეთილის დაგეგმვასთან დაკავშირებული თქვენეული ხედვა და ეს თქვენეული ხედვა რა თქმა უნდა შესაბამისობაში არის ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან, შესაბამისობაში არის მოსწავლის საჭიროებასთან და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო იყო თქვენს პრეზენტაციაში საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უწყობთ ხელს მოსწავლეებში სხვადასხვა უნარების გამომუშავებას, აქ ხაზგასმული იყო გლობალური და ფუნქციური უნარები, როგორიც არის თანამშრომლობა, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, თქვენ შემოთავაზებული ჰქონდათ სხვადასხვა მეთოდი, მაგალითად და სასწავლო გაჩერებები, როლური თამაშები და ასე შემდეგ. დარწმუნებული ვარ მე, რომ თქვენი პრეზენტაცია ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი მონაწილეებისათვის და ამას ადასტურებს ზოგადად და კომენტარები, რომელიც იწერება ჩვენ სასაუბრობელში. ამ შემთხვევაში მე გამოვყოფა ჩვენი მაყურებლებიდან არიშტა ნაც და ფრანც აწინს, რომელმაც სიღრმისეულად გაანალიზეს ზოგადად ჩვენი პრეზენტატორების პრეზენტაციები და მე სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მონაწილეები გვერდთვებიან ამ შემთხვევაში ეგვიპტიდან,
კენიიდან, ბანგლადეშიდან, პოლონეთიდან და რაც არ უნდა გასაკვირი არ უნდა იყოს ნამდვილად ამსხვრევს ჩვენი შეხვედრები მიც იმის შესახებ რომ განათლება საზღვრები არ აქვს რადგანაც ჩვენ შეხვედრაზე იმყოფებიან და მონაწილეები უკრაინიდან და განსაკუთრებით მივესალმები მათ ძალიან დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს საინტერესო პრეზენტაციისთვის ეხლა ქალბატონო ინგა მე მგონი ქალბატონი თეთევანი უნდა წარუდგინოთ ჩვენს აუდიტორიას დიახ, სანამ ქალბატონ ქეთევანს წარმოგდგეთ, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადოთ თითოეულ მომხსენებელს. დიდი მადლობა ქალბატონ დოროსუდან საოცარი პრეზენტაციის გაზიარებისთვის. გვიამაყებით, გააგრძელეთ ეს მნიშვნელოვანი საქმიანობა. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ძამდებით. მადლობა. ეხლა კი წარმოგიდგენთ შემდეგ ჩვენს მომხსენებელს ქალბატონ ქეთევან ზაგნიძეს. მოგესალმებით ქალბატონ ქეთევან გაგვეცანით ჩვენ კი გავაზიარებთ თქვენს პრეზენტაციას. მადლობა. დიახ. წარმატებით. მადლობა. მოგესალმებით კოლეგებო, მე ვარ ქეთევან ზაგნიძე, ქალაქ ვანის ნომერ 2 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. ჩემი დღევანდელი პრეზენტაციის თემა გახლავთ ელექტრონული პლატფორმების გამოყენება სასწავლო პროცესში. ყველა ჩვენგანმა კარგად იცის, რომ ტექნოლოგიურ ეპოქაში დაბადებული თაობა ძალიან სწრაფად ითვისებს კაცობრიობის ტექნოლოგიურ მიღწევებს, ახალგაზრდებისთვის ბევრად ადვილია ციფრულ სამყაროში ორიენტაცია, რადგან ისინი უკვე პრაქტიკულად ციფრული მოქალაქეები არიან. ელექტრონული პლატფორმების გამოყენება სასწავლო პროცესში იძლევა უდიდეს შესაძლებლობებს, რომ გაკვეთილი გახდეს საინტერესო, ადვილად აღსაქმელი, განსაკუთრებით დღეს იგი პრაქტიკულად უალტერნატივო გახდა. როგორ ავირჩევთ, რა ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები და პლატფორმები გამოვიყენოთ სწავლობაში და რა მიმართულებით ვიყენებთ მას? მიმართულება ძალიან ბევრია, უბრალოდ დღეს მე ჩემს პრეზენტაციაში 3 მიმართულება მაქვს აღებული. ეს არის კომპლექსური დავალების შესრულების დროს, ნასწავლი მასალის შეჯამებისას და პროექტული სწავლებისას. აქ კიდევ ჩამოთვლილი მაქვს ის პროგრამები, რომლებსაც მე ხშირად ვიყენებ ჩემს პედაგოგიურ პრაქტიკაში. პლოტაგონი, პოვტონი, კახოდი, ტაიმლაინი, ვიზერი, არსტეპსი, OneNote, კანვა, ფოტობაბლე და ასე შემდეგ. ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები ეს არის კრეატიული და საინტერესო ამბების თხრობა სხვადასხვა ჟანრში, რომელიც უზრუნველყოფს საერთო ჯამში მოსწავლეების დაინტერესებას. სამწუხაროდ დრო მირბის და ნებისმიერი სიახლე სწრაფად ძველდება, ამიტომ ვალდებული ვართ, რომ რეალობას ფეხი აუწყოთ და სწავლება რომ მრავალფეროვანი გავხადოთ, მოვიძიოთ საინტერესო და მსოფლიო ინტელექტუალური ბაზრის შესაბამისი რესურსები. ახალგაზრდები კარგად ფლობენ ტექნოლოგიურ უნარგებს, თუმცა არის საშიშროება კი არა და ფაქტები, რომ მათ ეს უნარი ხშირად გამოუყენებიათ არასწორი მიმართულებით. სწორედ აქ აქვს მნიშვნელობა მასწავლებლის ფაქტორს, რამდენად შეძლებს იგი ციფრული რესურსის სწავლა-სწავლებისაკენ მიმართვას. სწავლების მეთოდები უნდა იყოს ინოვაციური რესურსები, მრავალ საკვანძო კომპეტენციაზე ორიენტირებული. ელექტრონული პლატფორმის სწორად და მიზნობრივად გამოყენება, როგორც გითხარით, ამაღლებს მოსწავლეთა мотивაციას, სწავლა ხდება სასიამოვნო და საინტერესო პროცესი, აქტიურდება მოსწავლეთა კრიტიკული და შემოქმედებითი უნარები. ტექნოლოგიის გამოყენება სასწავლო პროცესში ამავე დროს აუცილებლად მოიაზრებს მასწავლებლის კომპეტენციას და უნარს კონკრეტული აქტივობის დროს შეარჩიოს რელევანტური ციფრული მიდგომა და პლატფორმა, რომელიც მას შედეგზე გაიყვანს. ასევე მასწავლებელი ფიქრობს, რა მიმართულები და როგორ გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტები. ასეთ ვითარებაში მან უნდა შეძლოს კონკრეტულ საგანში, კონკრეტული საჭიროებიდან გამომდინარე შესაბამისი პლატფორმებისა და პროგრამების შერჩევა მოსწავლეებისათვის. აი მე აქ მაქვს წარმოდგენილი ვაჟა-ფშაველას რამ შემქმნა ადამიანად კომპლექსური დავალების პირობა. წარმოიდგინე, რომ ხარ გაზეთ „ღვთის ამბების“ კორესპონდენტი, ვაჟა-ფშაველას თანამედროვე, შენთვის ცნობილი გახდა მწერლის ახალი ლექსის რამ შემქმნა ადამიანად შესახებ, მოირგე ჟურნალისტის როლი, ესტუმრე ავტორს, ჩამოართვი ინტერვიუ, დავისვი მას კითხვები და დაწერე პასუხები. ჩემმა მოსწავლეებმა ეს შეასრულეს
პროგრამა პლოტაგონში, რომელსაც მე ხშირად ვიყენებ და რომლის შესახებ მაქვს ჩანაწერები YouTube არხზე. ჩანაწერები არა, რესურსი, სად მაქვს ატვირთული. სამწუხაროდ მე ახლა არა მაქვს აქ დრო, აქ დაფიპერლინკებული მაქვს ყველა რესურსი, ერთი დაწყებებით შეიძლება გადავიდე რესურსზე და გაჩვენოთ, მაგრამ დროში ვარ შეზღუდული და ამიტომ დიდი გულისკევილით, მაგრამ მაინც უნდა გადავიდე შემდეგ სლაიდზე. შემდეგი არის აკაკი წერტლის თორნიკე ერისთავი, ეს გახლავთ კომპლექსური დავალება კრებული. ეს დავალებები შესრულებულია სხვადასხვა პროგრამაში, ეს პროგრამები ისევ კანვა, ინშოტი და პოვტონი. უკეთ რომ ვთქვათ, ეს რაც არის ჩამოთვლილი პოვტონის გარდა, ჩაშენებულია პოვტონში. თორნიკე ერისთავში წარმოდგენილი აქვს მოსწავლეთა მიერ შექმნილი პროდუქტები, ნახეთ, მონოლოგი, ინტერვიუ, აღსარება, რეპორტაჟი, დღიური და ეს არის გაკეთებული ისე რომ მთლიანად პოვტონის აი ამ ასე ვთქვათ სივრცეში არის შეყვანილი სხვადასხვა სახის ესე იგი რესურსები არა პლატფორმები ჩაშენებული როგორც უკვე გითხარით. ეხლა ცალკე მინდა ვისაუბრო ერთ კომპლექსურ დავალებაზე, ჭავჭავაძის სარჩობელაზეთ. ამ კომპლექსური დავალების პირობა, წარმოიდგინეთ, რომ ბეჟანიზმის ადვოკატი ხართ და მის ინტერესებს იცავთ სასამართლოში. მოამზადეთ დასკვნითი სიტყვის ტექსტი ნაფიცი მსაჯულების დასარწმუნებლად, რათა მოსალოდნელი განაჩენი შეუმსუბუქდეს. თქვენს გამოსვლაში დაასახელეთ სულ მცირე სამი მიზეზი მაინც რის გამოც მხოლოდ მას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა ჩადენილ დანაშაულზე. ნაშრომი შეასრულე კანვას პლატფორმაზე. აქ კანვა არის გამოყენებული. შემდეგ ისევ აჟაბშაველა არის ცხოვრება და შემოქმედება, კომპლექსური დავალების პირობა, წარმოიდგინე რომ ხარ ვაჟას სახლ-მუზეუმის თანამშრომელი, მოირგე ექსკურსია მძღოლის როლი, დაწერე ტექსტი, გააცანი სტუმრებს წერლის ბიოგრაფია და შემოქმედება, დაიცავი რეფერატის სტრუქტურა, დავალება შეასრულე ელექტრონულ პროგრამა არსტეპში და ეს არსტეპი არის ვირტუალური საგამოფენო დარბაზი, რომელშიც მოსწავლეს აქვს წარმოდგენილი დალაგებული თემების მიხედვით ვაჟაბშაველას შემოქმედება, ფოტოები არის ესე იგი და ეს არის მოძრავი ეს რა ქვია გამოფენა, რომელიც ძალიან ლამაზია. არსტებში აქვს შესრულებული წვრებაქული ძალიან რომ არა მაქვს დრო ესე გადავიდე და გაჩვენოთ. შემდეგი რაც არის ახლა მე და მაქსიმალურად შევეცადე მოკლედ მეთქვა, გახლავთ timeline loom, კახოტი და ვიზერმი. timeline loom გახლავთ საოცარი ინტერაქციული რესურსი, ეს მისი ბაზა არის ესე იგი ვიდეო, გადაღებული ესე იგი ვიდეო, რომელზეც შეგვიძლია ჩვენ სხვადასხვა ესე იგი კითხვა დავსვათ, თვითონ პროგრამა იძლევა იმის საშუალებას, რომ შეაჩერო, დასვამ კითხვას და იქვე პასუხიც შეგვიძლია გავცეთ. იქ არის voice-ის ჩაწერა შეიძლება, ფოტოს ატვირთვა შეიძლება ბმული ჩაგდება, რომ მოსწავლეები გაეცნონ კონკრეტულ მასალაზე აუცილებელ და მითითებულ ლიტერატურას, ასევე შეიძლება ფოტოც როგორც გითხარით ატვირთო და სავარჯიშოებიც გააკეთო კი. ეს საოცარი პროგრამა მაქვს გაკეთებული სტუმარ მასპინძელზე, რომელსაც გიორგი გაგლოშვილის ანიმაციური ვიდეო უდევს საფუძვლად. შემდეგი არის კახოტი, რომელიც გამოვიყენე ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების შეჯამების დროს, ეს თამაშია იცით და საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს ჩემს მოსწავლეებში, ბავშვები მას სიამოვნებით იყენებენ და ეს ხშირად ვიყენებ ამ რესურსს სწავლებისას და ძალიან დიდ შედეგს მაძლევს. ასევე არის ვიზარმი, აღაზა, ესეც არის, როცა აღაზას სახე დავამუშავეთ, ესეც გახლავთ ინტერაქციული რესურსის მომზადება შეიძლება აქ, კითხვა-პასუხის იქნება თუ სხვადასხვა აქტივობებს, რა ვიცი, ჩანახატის კეთება და ჩაწერა და ასე შემდეგ და ძალიან კარგ შედეგს მაძლევს. ყველაფერი ეს რაც ახლა ჩამოგითვალეთ, ხო, მანამდე ვიტყვი ელექტრონული პოსტერები თქო, კანვაშია გაკეთებული, უბრალოდ ორი ცალი ავიღე, მეტი არ ავიღე, იმიტომ რომ მეჩვენებინა უბრალოდ რა რესურსებია. აქამდე რაც თქვი, ეს ყველაფერი იყო კომპლექსური დავალება და შეჯამება, ეს კიდევ არის პროექტები, ესე იგი OneNote-ის
ესე იგი სივრცე, საოცარი სივრცე, რომელშიც შესრულებული მაქვს საქართველოს სახელმწიფოების მასწავლებელთა ესე იგი ასოციაციის მიერ ინიცირებული 4 პროექტის მასალები, ასევე საოცარი სამუშაო სივრცეა, კანვა ისევ და ფოტობაბლი ითვინინგის პროექტში გამოვიყენეთ და მადლობა ქალბატონ ირმა ღანიაშვილს, რომელმაც ეს რესურსი გაგვაცნო. პოტონი თავისთავად ასევე 18+ აქვს მოცემული, რომელშიც ვიღებდი მონაწილეობას და რომელშიც ვიყენებდი აი ამ ზემოთ აღნიშნულ რესურსებს და ვიღებდი ძალიან კარგ შედეგებს. პრაქტიკულად სამწუხაროდ ეს იყო, ხო, მავიწყებოდა Play-Post-ი, რომელიც ასევე ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების შესაჯამებლად გამოვიყენე. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ პლატფორმებისა, რომელსაც მე ვიყენებ პედაგოგიურ პრაქტიკაში და ჩემი გაკვეთილები მოსწავლეებისათვის ცოტა შეიძლება ისე გამომივიდეს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ვეძებთ, ახლა ამ წუთში ძალიან კარგ პროექტს მას მივაგენით რესურსს და იმის გამოყენებას ვაპირებ. კიდევ ერთხელ მადლობა ყურადღებისთვის და ძალიან გული მწყდება, რომ ვერ ვახერხებ ვერც ერთი ჩემი რესურსის თქვენთვის ჩვენებას, რომელიც აკრედიტებული მაქვს. მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ქეთევან. ეხლა მოკლე რეზიუმეს მოусმინოთ ინგლისურად და შემდეგ შევაჯამებ ქალბატონი ქეთევანის პრეზენტაციას. The speaker was Katerina Zakidze, Georgian language teacher. The topic was the use of electronic platforms in educational process. She started speaking about the general situation nowadays and the involvement of technology in learning process. She mentioned 3 basic directions, such as complex tasks, a summary of learned materials, and projects. Young generation frequently use technologies in bad ways, so the teacher has to know the technology properly and control its use. With the help of technologies, the learning process becomes more interesting, curious, modern, and different. Then she spoke about several projects that used successfully in her learning process. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთევან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ და ჩვენი მონაწილეებისთვისაც ცნობილია, რომ ქალბატონი ქეთევანი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი არის და ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ ჰუმანიტარული და სოციალური სფეროს მასწავლებლები ვწუწუნებთ, რომ ჩვენთვის აი ასეთი ინტეგრაცია ზოგადად ტექნოლოგიებთან რთულია, თუმცა რა თქმა უნდა ეს მითი დაამსხვრია ქალბატონმა ქეთევანმა ნაწილი რაც წარმოადგინა ამ საკუთარი საქმიანობის, რასაც ის აკეთებს საკუთარ გაკვეთილებზე, მე მგონი ყველა მონაწილემ ნახა, რომ რამდენად ამბეჭდავი არის და როგორ საინტერესო აქვს გადმოცემული. ძალიან საინტერესო წარმოადგინა ინტეგრირებული პროექტები, ასევე კომპლექსური დავალებები, რომელთანაც ინტეგრირებული არის ტექნოლოგიები და მე ვთხოვ ქალბატონ ქეთევანს, რომ ლინკები, რომლის გაზიარებაც შეიძლება ჩვენი მონაწილეებისთვის, რომ კომენტარების ველში გავაზიაროთ და ჩვენს მონაწილეებს პარალელურ რეჟიმში ან ვებინარის დასრულების შემდეგ საშუალება ექნებათ, რომ დაათვალიერონ ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები. ნუ რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის. მე მგონი, რომ ისეთი შთამბეჭდავი ნამუშევრები გაქვთ, რომ ესენი აუცილებლად ნახოს ჩვენმა მონაწილეებმა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან აი ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის. სიამოვნებით გავაკეთებ ბატონო კახამაგას და მადლობა თქვენ, რომ მომეცით საშუალება გავაცნო ეს საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან. ქალბატონო ინგა სანამ გავაგრძელებდეთ ზოგადად ჩვენს ვებინარს და წარვადგენდეთ ჩვენს მომდევნო მონაწილეს, მანამდე მე მინდა მონაწილეებს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და ამავე დროს ვთქვა, რომ ლინკები, რომელიც ზიარდება ამ შემთხვევაში ჩვენ სასაუბრო ველში, ეს არის ქალბატონი ნინო ცარციძის პრეზენტაციის დროს გამოყენებული ლინკები. და ეს არის პრეზენტაციაში რა ლინკებიც ქონდა მას გამოყენებული, ამ ლინკებზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. თუ არ იხსნება, დაელოდეთ ვებინარის დასრულებას, ვებინარის დასრულების შემდეგ, როცა გამოქვეყნდება ჩვენს პლატფორმაზე თავიდან ბოლომდე ეს ვიდეო, ამის შემდეგ ხელმისაწვდომი იქნება და შესაძლებლობა გექნებათ, რომ აი ეს ლინკები გახსნათ
და ისიალონოთ ზოგადად აი იმ მოსწავლეების შემოქმედებით და ასე შემდეგ. ასევე ქალბატონი ქეთევანიც გააზიარებს ახლა ამ მინდეს რა თქმა უნდა და კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იქნება ზოგადად ის რესურსები, ონლაინ რესურსები, რისი გამოყენებაც და შემდეგ ჩვენს საკლასო სივრცეში რისი გამოყენების საშუალებაც გვექნება ჩვენ. მე მგონი ახლა თქვენ შემატყვეთ ზოგადად რომ ხმაზე ნერვიულობა დამეთხო, იმიტომ რომ მე უნდა წარვადგინო ამ შემთხვევაში ჩემი სკოლა, ანუ სკოლა სადაც მე მუშაობ და მე მინდა წარვადგინო მომდევნო პრეზენტატორი, რომელიც წარმოადგენს ჩვენ სკოლას, ეს არის დაწყებითი განათლების წამყვანი მასწავლებელი ქალბატონი თამარ გიგიაძე. მე მგონი უმრავლესი ჩვენთაგანისათვის ვინც ვიმყოფებით ვიმყოფებით ზოგადად შეხვედრაზე, ბევრი თქვენთაგანისათვის ნაცნობი არის. მე მივესალმები ქალბატონ თამარს და ამ შემთხვევაში მას ვუთმობ ასპარეს. წარმატებები მინდა გისურვოთ ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველა მონაწილეს და დავსწრე საზოგადოებას. ამ შემიძლია არავნიშნო უდიდესი პატივისცემა და ნდობა ჯგუფის მიერ, რომლის სახელიცა 21 საუკუნის ციფრული უნარები. წარმოგიდგენთ ჩვენ თავს ბატონმა კახაბერმა გაგაცნოთ. ეს მე ვარ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სუპერკვიტირი საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების წამყვანი პედაგოგი თამარ გიგიაძე. ჩემი საკონფერენციო თემაა პროექტი როგორც სწავლების საუკეთესო მეთოდი. როგორც დიმიტრი ვუზნაძე გვასწავლის, სწავლაში ძირითადი მნიშვნელობა იმ პროდუქტს კი არ აქვს, რომელსაც კონკრეტული ჩვევის, კონკრეტული შინაარსის მქონე ცოდნის სახით გვაძლევს, არამედ განსაზღვრული მიმართულებით, მოსწავლის ძალების განვითარებას. სწორედ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტების სწავლება. მრავალწლიანმა გამოცდილებამ დამანახა, რომ პროექტული სწავლება ხელს უწყობს 21 საუკუნის უნარებს, კერძოდ კრიტიკული, შემოქმედებითი კრეატიული აზროვნების, მიზნობრივი კითხვის ფორმულირების დასმის, ურთიერთთანამშრომლობის, დემონსტრირების უნარს. ყველა ეს უნარი ისეთია, რომ მათი ჩამოყალიბება და განვითარება ხელს უწყობს პროექტ მეთოდის გამოყენებას. სასწავლო პროექტი 4 ეტაპს მოიცავს. ძირითადად ეს არის იდეის ჩამოყალიბება, პროექტის დაგეგმა, მომზადება, განხორციელება და შედეგების წარდგენა. პირადი პრაქტიკიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ თუ პროექტ მეთოდით პირველად ვმუშაობ კლასთან, მე ვაყალიბებ პროექტის იდეას, გეგმავ, ვსახავ მიზნებს, ამოცანებს, მიზნის მისაღწევა და მათი გადაჭრის გზებს, რომლებსაც ვაცნობ მოსწავლეებს. მოსწავლეთა ჩართულობით ვანაწილებ დავალებებს. ეს იმიტომ, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მე ვარ დაწყებითის პედაგოგი და პირველ კლასიდანვე ვიწყებ ხოლმე პროექტებზე მუშაობას. პროექტზე დაფუძნებული სწავლება ხელს უწყობს ინტეგრირებულ სწავლებას. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების სწავლებისას ძალიან ეფექტურად ვიყენებ სწავლების ახლებურ მიდგომებს. ვახდენს საგანთა ინტეგრაციას, მეშვეობით იზრდება მოსწავლეთა საგნისადმი ინტერესი. ჩემი მოსწავლეები პირველი კლასიდანვე მყავს ჩართული სხვადასხვა სახის პროექტებში. მიმაჩნია, რომ სწორედ დაწყებითი კლასებიდანვე უნდა ვიზრუნოთ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებაზე. ბუნებრივია, ჩდება კითხვა. ყოველივე ეს რისთვისაა საჭირო? პასუხი კი ერთია მხოლოდ. მათ გარეშე შეიძლება ცხოვრებაც კი გაჭირდეს. გლობალური დათბობა, ბუნებრივი რესურსების მკვეთრი შემცირება, მძაფრი რეგიონალური დაპირისპირება, პოლიტიკური, სოციალურ-რელიგიური ნიადაგზე და სხვა, რაც ჩვენი ქვეყნისათვის აშკარად საფრთხის შემცველს წარმოადგენს. მე მინდა წარმოგიდგინო ახალგან განხორციელებული პროექტი მწვანე დედამიწა, სიცოცხლეს ნუართო ბუნებას, რომელიც კავშირშია მდგრადი განვითარების მიზნებთან. კერძოდ, მიზანი მე-4 წყალქვეშა რესურსები, მიზანი მე-15 ხმელეთის ეკოსისტემის დაცვა, აღდგენა და მდგრადი გამოყენება, ტყის მდგრადი მართვა, ბიომრავალფეროვნების კარგი შეჩერება და მე-6 მიზანი სუფთა წყალი და სანიტარია. პროექტის მთავარი მიზანია ასე განისაზღვრება ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება მოსწავლეებში და ადგილობრივ თემში. პირველ რიგში მოვახდინეთ მოსწავლეთა საჭიროებების დადგენა, რისთვისაც გამოვიყენეთ სტრატეგია. ვიცი, ვისწავლე, მინდა ვიცოდე. გაირკვა რისი გაგება სურდათ მოსწავლეებს გარემოს დაბინძურების შესახებ. მოსწავლემ ამ პროექტის შემდეგ უნდა გააცნობიეროს, რომ ბიომრავალფეროვნების კარგვის ძირითადი მიზეზი ადამიანის საქმიანობა. ეკოსისტემიდან თუნდაც ერთი სახეობის დაკარგვას შეუძლია გამოიწვიოს მთლიანი ეკოსისტემის ცვლილება. პროექტში ჩართული იყო ადგილობრივი თემი,
მივახციეთ დასახულ მიზანს, მოახერხეთ ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება ჩვენი სკოლის მოსწავლეებში, მშობლებსა და მოსახლეობაში. განსაკუთრებით ეს პროექტი გამოირჩეოდა იმით, რომ მშობელთა აქტიური ჩართულობით იყო ძალიან მაღალი. მინდა დავესესხო ნაპოლეონ ბონაპარტს და ვთქვა, რომ წყალი, ჰაერი და სისუფთავე ჩემი აფთიაქის უმთავრესი ინგრედიენტებია. სწორედ ეს ამი ნივთიერება, რომელიც ადამიანის სიცოცხლისათვის აუცილებელ ფორმულას წარმოადგენს. უმეტესი ჩვენგანი ვერ აცნობიერებს, რა შედეგი შეიძლება მოუტანოს დედამიწას ეკოლოგიური მდგომარეობის გავარესება და ფიქრობენ, რომ ჩვენი ასეთი მიდგომა სამყაროს განადგურება შეუძლებელია. პლანეტა ყოველთვის იარსებებს და მოერგება ყველა პირობას, მაგრამ ეს ასე არ არის. პროექტის განხორციელების ერთ-ერთი აქტივობა იყო იმ ოთახის მცენარეების გაცნობა, რომელიც არა მარტო დეკორატიულია და ალამაზებს საკრალსო ოთახს, არამედ წმენდს შიდა ჰაიერს. ოთახის მცენარის დეკორატიული დანიშნულების გარდა ჰაერის წმენდის ფუნქციაც აქვს. არსებობს ყვავილები, რომელიც არა მხოლოდ ჟანგბადით გვამარაგებენ, სახიფათო დაბინძურებისგანაც წმენდს ჰაერს. ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ მისი აქტიურობა იმაში გამოიხატებოდა, რომ ჩვენ უკვე შევიძინეთ რამოდენიმე ქოთნის ყვავილი, რომელიც საკლასო ოთახში განვათავსეთ, რადგან შიდა ჰაერის გაუმჯობესებას შეუწყოს ხელი. მეოთხე კლასში წინა გამოსვლას ქალბატონ ქეთევანს დავეთანხმები, თუ კი შესაძლებლობას იძლევა რომელიმე ლიტერატურული ნაწარმოები, აუცილებლად პროექტის სახელს ვაძლევ. მაგალითად, მეოთხე კლასში რევაზ ზინანიშვილის ფშას შესწავლისას ტექსტის მიზანი დაუკავშირებთ გრადი განვითარების მე-14 და მე-15 მიზანს, მოახდინეს დაკვირვება დღევანდელ და წარსულ მონათხრობს შორის, თუ როგორ გადმოგცა, რა შედეგი გამოგცა ავტორმა ფშის შესახებ, იმსჯელეს და გამოიტანეს დასკვნა, რომ ადამიანი უდიერად ექცევა წყალს და ბუნებას. შეიმუშავეს სლოგანი „დაიცავი, რომ დაგიცვას“ და ჩვენი პროექტის სახელწოდებაც ზუსტად ასე დაიბადა. მოეწყო ექსკურსია, შემდეგი აქტივობა იყო პროექტის ფარგლებში, მოეწყო ექსკურსია სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შევაგროვეთ ფოთლები, მოხდა ფოთოლთა დახარისხება მცენარეთა ჯიშების მიხედვით, გააკეთეს პოსტერები, მწვანე დედამიწა, მოხდა ნამუშევრების წარდგენა, გამოფენა და გააკეთა ფოთოლთა ანაბეჭდი და ეს მცირე მონაკვეთია, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი. პროექტის ერთ-ერთი აქტივობა მიზნად ისახავდა პროფორიენტაციის ცნობიერების ამაღლებას. მოწვეულმა სტუმრებმა ისაუბრეს მედიცინის, ხელოვნების და პედაგოგიკის როლზე და მათ მნიშვნელობაზე. ამავე დროს მდგრადი განვითარების მიზნებ და რა კავშირში შეიძლება ყოფილიყო თითოეული სპეციალობა. შეხვედრა მოსწავლეთა მაღალი ჩართულობით გამოირჩეოდა. შეიძლება დაგებადოთ კითხვა და თქვათ, რომ პროფორიენტაცია და დაწყებითი 8-9-10 წლის მოსწავლეები და თქვენ წარმოიდგინეთ, ისეთი მაღალი აქტივობით გამოირჩეოდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში და დისკუსიაში წავიდა ეს აქტივობა, მართლაც მოლოდინს გადააჭარბა. მოწვეული ყავდა, როგორც ვთქვით, პედიატრი, მშობლები, მასწავლებლები და რატო მასწავლებლებმა, მაგალითად, ერთ-ერთი აქტივობა. მათემატიკის მასწავლებლებმა მოსწავლეებს აუხსნა, თუ რატომ არის აუცილებელი მათემატიკის წოდნა. თუ კარგად გვეცოდინება გამომანგარიშება, შევძლებთ გავიგოთ შეგროვებული მაკულატურით რამდენი ძირიხის გადარჩენა შევძლებთ და ეს დაგვეხმარება ხელი შეუშალოთ ხეების მოჭრის თავიდან აცილებას და ამის შემდეგ დაწყებითის მოსწავლეებმა კერძოდ პირველი კლასი ვიყავს დაიწყეს მაკულატურის შეგროვება. ერთ-ერთი აქტივობა წარმოადგენდა ჩვენ მიმდებარე ტერიტორიაზე ქალაქ ქუთაისში ვეწვიეთ ბოტანიკურ ბაღს, შეხვდნენ რეინჯერს, გააცნო მრავალწლოვანი მცენარეები და ესაუბრა მათ მოვლა პატრონობის შესახებ. როგორც თავში აღნიშნე, ეს პროექტი განსაკუთრებულად გამორჩეული იყო სხვა პროექტებისგან, გარველოდით, ნამდვილად არ ველოდი მშობელთა ასეთ ჩართულობას და ხედავთ თქვენ ფოტოებზეც, რომ თვითონ მშობლებმა შექმნეს პოსტერები, აგერ გაინაწილეს როლები, ფუნქციები გაინაწილეს, გასიტყვებაც მოახერხეს. ზოგმა ეს მოხდა შემოდგომის მიწურულს იყო პროექტის დახურვა, ლექსები წარმოადგინეს ისცენირებებით და მაღალი ჩართულობით გამოირჩეოდა. პროექტი დაიხურა საზეიმო ვითარებაში, ღონისძიება შემოდგომას მიეძღვნა, მონაწილეობდა დაწყებითი საფეხურზე იყო სოციალური პროექტი, პირველი და მეხუთე კლასის ჩართვით თითოეული ყველა მონაწილე. პროექტის აქტუალობა რაში გამოიხატებოდა? პროექტი აქტუალურია იმით, რომ მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირება და კომპანიაში ჩართვა. დარგეთ თითო ხე. პროექტი მნიშვნელოვანია იმ გარემოებით, რომ მოსწავლეები უკეთ შეიცნობენ და აღიქვამენ გარე სამყაროს. შეძლებენ ახალი ცოდნის შეძენას და ნასწავლის პრაქტიკულად გამოყენებას.
მშობლები აქტიურად ჩაერთო პროექტის განხორციელებაში. სამომავლო გეგმაც დაისახა. გაზაფხულზე განხორციელებენ კომპანიას დარგე თითო ხე. იზრუნებენ მისი მოვლა პატრონობაზე. გაუკეთებენ აბრას თავიანთი ინიციალებით და მე დაახლოებით 15 წელი კიდე 16 მაინც უნდა ისწავლონ სკოლაში, ასე რომ ვთქვა და უკვე ძალიან დიდი ხეები იქნებიან. როგორც ჩვენმა მოდერატორმა კახაბერმა აღნიშნა, ეხლა ჩართულობით გამოირჩეოდნენ მშობლები, მაგრამ მომავალ პროექტში დავგეგმე, რომ აი მამაკაცების მონაწილეობით უნდა დაიგეგმოს ეს პროექტი, რომელიც მიზნად დაისახეს დარგეს თითო ხე და დიდი აღფრთოვანება და გამოთქვეს თითოეულმა მშობელმა და უკვე დაიწყოს ზრუნვა იმაზე, რომ ნედლების შეგროვებაზე გაზაფხულზე გავაშენოთ მათი შვილების სახელზე ჩვენ ტყე. ბოლოს მინდა დავასრულო ანტუა დე სენტ-ეგზიუპერის სიტყვებით: შენ არ მიგიღია დედამიწა მემკვიდრეობით, შენი წინაპრებისაგან, შენ მას შენი შვილებისაგან სესხულობ. გმადლობთ ყურადღებისათვის. მადლობა თითოეულ მონაწილეს, მადლობა ქალბატონ უჩას, ქალბატონ ინგას, ქალბატონ მარიამს და ჩვენს არაჩვეულებრივ მოდერატორს კახაბერ ჩაკვეტაძეს. ეხლა ქალბატონ ანანოს უსმენთ, რომ მოკლე ინგლისურენოვანი resume რომ გააკეთოს. The speaker was Tana Kibiadze, teacher of primary education. Her presentation topic was projects as the best method of learning. She mentioned 4 steps that are used for the project. They are getting the idea, preparation, doing of project, and results. According to the speaker, doing projects is essential from the beginning of the learning process because these steps help teachers to gain success. Moreover, students are more motivated and do their best. Then she talked about the project Green Earth, its main goals, steps that were used while working on the project, and results. It's noteworthy that the project was also, the parents were also involved in the project that made this process more interesting. Wow, thank you so much, dear. You're so welcome. Thank you so much. ბატონო კახაბერ, წარმომიდგენია თქვენ სახში როგორი ფუსფუსია. ძალიან დიდი ძალიან დიდი მადლობა. მეორე ოდესმე სიტყვით შევაჯამებ ქალბატონი თამარის პრეზენტაციას. ქალბატონი თამარის პრეზენტაციაში იყო ასეთი სიტყვები, რომ ყველა ბავშვი არის დამალული რაღაც დიადი და მასეების ამოცანა დაეხმაროს მას იპოვოს და გახსნას და მე ნამდვილად ვეთანხმები ქალბატონ თამარს და ზოგადად აქ ჩვენ დღეს ისეთი პრეზენტატორები ვყავდა და ზოგადად საქართველოში ჩვენ ნამდვილად ისეთი მასწავლებლები ვყავს, რომლებიც ყოველთვის ცდილობენ რომ მოსწავლეებში აანთონ მზე და ეს მზე უნდა იყოს მანათობელი და ამ მზემ უნდა გაათბოს დედამიწა და გაათბოს ადამიანის გულები და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი მასწავლებლის აღზრდილი მოსწავლეები სწორედ ასეთი იქნებიან. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ პრეზენტაციას, აქ წარმოდგენილი იყო კონკრეტულად და ერთი პროექტი, რომელიც გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან იყო შესაბამისობაში. მე უფრო ბევრი შემიძლია, რა თქმა უნდა, ვისაუბრო აი ამ პროექტის შესახებ, რადგანაც პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ვიყავი და ვაკვირდებოდი ზოგადად ამ პროცესს და როგორ მიმდინარეობდა და ეს იყო ნამდვილად ჯანსაღი ურთიერთობა ერთის მხრივ სასკოლო საზოგადოებასა და მშობლებს შორის სასკოლო საზოგადოებასა და თემს შორის და ასე შემდეგ და მე დარწმუნებული ვარ რომ როდესაც პროექტში ჩართული არის ყველა სეგმენტი და ყველა სეგმენტი დაინტერესებული არის ხარისხიანი განათლებით და ყოველთვის იქნება ასეთი სწავლა შედეგზე ორიენტირებული. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის და დარწმუნებული ვარ რომ რამოდენიმე მონაწილე რომელიც დაგვჭა და უნდა წარმოადგინონ ჩვენი პრეზენტაციები კიდევ უფრო საინტერესო, კიდევ უფრო შთამბეჭდავი და კიდევ უფრო შედეგზე ორიენტირებული იქნება. მე მგონი ქალბატონო ინგა ეხლა უნდა წარვადგინოთ ჩვენი მომდევნო მონაწილე. დიახ, ეს არის ქალბატონი თეა ლიმბარაშვილი. მანამდე კი მინდა გადავხადო დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ გიგიაძეს არაჩვეულებრივი პრეზენტაციისთვის. მოგესალმებით ქალბატონო თეა. დიახ, მოგესალმებით. ისმის ჩემი ხმა ალბათ. დიახ, წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა თვითონ მსმენელს და თქვენ ასევე. წარმოგიდგენ საკუთარ თავს, მე ვარ კავთისხევის საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებელი და დღევანდელი ჩემი გამოსვლა შეეხება სასწავლო პროექტს. ვფიქრობ, რომ სასწავლო პროექტი ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა პრობლემური სწავლებისთვის და
ჩემი პროექტიც მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ გასწრა სკოლის კედლებს, თემი ჩავთეთ აქ, მოსწავლეებისთვის იყო მეტად მნიშვნელოვანი. მდგრადი განვითარების მიზნებზე გადიოდა თითქოს ტყუპი მიზნები ერთად, მესამე და მეოთხე მიზანი მეგობრობდნენ, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა და ხარისხიანი განათლება. მოსწავლეებისთვის მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ინტეგრირებული იყო პროექტი, რა თქმა უნდა, 9-10 წლის მოსწავლეებისთვის. ისმის კითხვა, იმისათვის, რომ პროექტი ჩაითვალოს სრულყოფილად, საჭიროა გავითვალისწინოთ 4 აუცილებელი პირობა. მოსწავლის ნიმუში, რაც თავარია, პროდუქტი, პროექტის განმავლობაში შექმნილი, ფოტო და ვიდეო მასალა, სასწავლო პროექტის გეგმა და შეფასება. ეს 4 რამ, ეს 4 საქაღალდი არის პროექტის მთავარი ჯაჭვი, რასაც ქვია, მაგრამ არის დამხმარე მასალებით, სასწავლო პროექტის დამხმარე ბუკლეტი, საავტორო უფლებები, კურსის რესურსები და მშობლის ბარათი. თუ თქვენ გაქვთ ეს ყველაფერი საქაღალდოში, შეგიძლიათ დაიწყოთ შესანიშნავი პროექტი დაგეგმოთ და განახორციელოთ. პირდაპირ გაგაცნობ ჩვენ მიერ განხორციელებულ პროექტს, ინტეგრირებული პროექტი ჯანმრთელობა, რომელიც კოლეგასთან ერთად დავგეგმე და ჩავატარე. ვითანამშრომლებთ მეზობელ სკოლასთან, მშობლებთან, სოფელთან, თემთან და რაიონის დეპუტატთან, ბატონ ირაკლი მეზორნეშვილთან, რისთვისაც მას მადლობას გადავუხდით კიდევ ერთხელ. საკითხი იყო ტანდეგობა, ასაკი 9 წელი და ბუნებისმეტყველება, სპორტი, ისტი, ასევე იყო მე და საზოგადოება ინტეგრირებული საგნებიდან. შესწავლილი საკითხს დაუკავშირეს ცხოვრებისეული მოვლენები, მოახდინეს ტრანსფერი, ისწავლეს ფიზიკური დატვირთვების შესრულების წესები, სპორტის სახეობის სწორად შერჩევის და ასაკის და ორგანიზმის მზაობის შესაბამისად. თავარ მიღწევად მაინც ჩავთვალე ის, რომ საკითხის შესწავლის შემდეგ თანატოლებისთვის, უფროს კლასელებისთვის, მშობლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება მოახდინეს განსაღი ცხოვრებისა და ტანდეგობის დარღვევის თავიდან აცილების მიზნით. შესახებ. შეისწავლეს ტანდეგობის დარღვევები და პროექტის მიზნები იყო განსაზღვრავენ მოზარდებში ტანდეგობის დარღვევის მიზეზებს, მოახდინენ მათ პრევენციას ფიზიკური აქტივობების საშუალებით, გააცნობიერებენ ფიზიკური ვარჯიშების მნიშვნელობას ჩონჩხისა და კუნთოვანი სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, ინფორმაციის მოგროვების შემდეგ გაუზიარებენ სხვებს საკუთარ გამოცდილებას, შეიცნობენ პრობლემების უარყოფით მხარეებს, გაანალიზებენ მის გამოუწვევ მიზეზებს, გადაჭრიან პრობლემას. მნიშვნელოვანია, რომ პროექტისა და კომპლექსური დავალებების წარდგენა დავიწყოთ შექმნილი პროდუქტების გაზიარებით. ამით მსმენელს უფრო მეტად დავაინტერესებთ. მინდა გაგიზიაროთ, ვისი სიტყვებია ეს, ბატონი ნიკო სილაგაძის, ყველა ვიცნობთ მას და ძალიან გულში ჩამრჩა ეს სიტყვები, მინდა რომ ყველას გაუზიარო, როდესაც ფორუმზე წარვადგენ ჩვენს პრეზენტაციას, ან ნებისმიერ პრეზენტაციას, უმჯობესია, რომ პროდუქტის შექმნით დავიწყოთ. მე წარმოგიდგენ ჩვენს პროდუქტს, ეს არის გაზეთი, ელექტრონული გაზეთი, რომელიც საინტერესო გამოვიდა, სტატიებით მდიდარი, ფოტომასალით მდიდარი, მოსწავლეების ნამუშევრებია, თვითონ იყვნენ სტატიის ავტორები. შექმნეს გამოკითხვა, მითია თუ რეალობა. ბოლოს კი გასცეს რეკომენდაციებიც. აი ზუსტად მითია თუ რეალობა იმდენად საინტერესო იყო, თვითონვე არ სჯეროდათ, რომ ეს მართლა მითია, შეიძლება ეს რეალობა იყოს. და რეკომენდაციებიც იყო მეტად მნიშვნელოვანი, რომელიც მშობლებისთვისაც კი უცხო იყო, თანასოფლელებისთვის, თანატოლებისთვის და აქ ჩართული იყო მეოთხე კლასელი მოსწავლეებს უსმენდნენ მე-11, მე-12 კლასელები დიდი ინტერესით. ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. საჩუქარი რაც იყო ყველაზე ძვირფასი, ალბათ დამაგვირგვინებელი ჩვენი პროექტის ექიმების ვიზიტი სოფელში, სოფლის ამბულატორიაში, რომელიც ჩემს მიერ განხორციელდა ერთ-ერთი ექიმთან კონსულტაციების საფუძველზე. სწორედ ეს ექიმი მეხმარებოდა, რომ ზუსტი ინფორმაცია მიმეწვდია მოსწავლეებისთვის, დავხმარებოდი ინფორმაციის შეგროვებაში და პრეზენტაციის აწყობაში, სწორი მეთოდების შემუშავებაში და თუნდაც დატესტვაში, როგორი უნდა იყოს ტანდეგობის მხრივ ხერხემლის მდგომარეობა. აქ უამრავი ექიმი იყო ჩამოსული ყველა სპეციალობის და ბოლოს მოხდა მრავალი ოპერაციის დაგეგმვაც, სოციალურად დაუცველი იყო სოფელში უმრავლესობა და გაიკეთეს ოპერაციები უფასოდ.
კასპის დეპუტატ ირაკლი მეზურნიშვილის მიერ იქნა ორგანიზებული ეს შეხვედრა, რამდენიმე ბავშვს სრული დაფინანსებით გაუკეთდა შემდგომი საჭირო ქირურგიული ჩარევა. ჩვენ პროექტის დასაწყისში დავამზადეთ ბროშურა და მოვახდინეთ პროექტის გავრცელება, პოპულარიზაცია. მთავარი ეს იყო ჩვენთვის, რომ ინფორმირებული გაგვეხადა სოფელიც, თემი, სკოლა, უფროს კლასელები, მეზობელი სკოლა და ყველას ვურიგებდით ამ ბროშურებს. შევქმნით კედლის გაზეთი ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით, საკუთარი ხელით ააწყეს მოსწავლეებმა, რადგან ჯანსაღი კვება ტანდეგობასთან უშუალოდ კავშირშია, კარგად შეისწავლეს ეს ფაქტორიც. პრეზენტაციის ჩვენება მეზობელ სკოლაში გაიმართა, თვალადის საჯარო სკოლაში, რომელიც 4 სკოლიდან ერთ-ერთი საუკეთესოა საქართველოს მასშტაბით და საუკეთესო დარბაზიც აქვთ. აქ იყო დიდი ინტერესი პრეზენტაციის ჩვენების დროს და არა მარტო პრეზენტაცია, მოსწავლეებმა უშუალოდ წარმოადგინეს სწორი ჯდომის მანერა, როგორ უნდა ვიზრდებოთ, როგორ უნდა ვიაროთ, ვივარჯიშოთ და ასე შემდეგ. მოვაწყეთ ლაშქრობა ისტორიული ძეგლები დავათვალიერეთ და მათ შორის იყო ძლევის ქედი. კავთისხევის სოფელშია ეს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი გასაოცარი იყო მოსწავლეთა კონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდნენ მშობლები. ამ კონფერენციაზე მოსწავლეებმა წარმოადგინეს საკუთარი პრეზენტაცია, გადატესტეს ერთმანეთის სწორი ჯდომის მანერას ხედავთ თქვენც, ერთმანეთს უკეთებდნენ ანალიზს, კონსულტაციებს უტარებდნენ, ისწავლეს უამრავი რამ, მშობლებიც ესწრებოდნენ, გაოცებულები იყვნენ, მინდა გითხრათ. აქ თქვენ ხედავთ სწორ ვარჯიშებს ტანდეგობასთან დაკავშირებით, სიარულს და ყველაფერი იყო საუკეთესო ამ კონფერენციაზე წარმოდგენილი. რაც ისწავლეს მოსწავლეებმა საბოლოო ჯამში შეაჯამეს და პროდუქტის სახით წარმოადგინეს. შეფასების რუბრიკები ვიცით, რომ მნიშვნელოვანია პროექტის სრულობის დროს, განსაკუთრებით მიმდინარე შეფასებაა მნიშვნელოვანი და არ ველოდებით პროექტის დასრულებას, რადგან საუკეთესო წარიმართოს ყველაფერი, გამოვიყენეს შეფასების რუბრიკები, საინტერესო იყო VMV-ს გამოყენება, აქ იყო ასევე საინფორმაციო ბიულეტენის სტატიის კრიტერიუმების ჩამონათვალი, ესეც მნიშვნელოვანი იყო. და პროექტის განხორციელებით ძალიან კმაყოფილი იყო სოფელიც, სკოლაც, ბავშვებიც, მშობლებიც და უფროს კლასელებიც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დათმობილი დროსთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თეამ საინტერესო პრეზენტაციისთვის, ინგლისური ანოტაცია და შემდეგ უკვე რამოდენიმე სიტყვით მე შევაჯამებ ამ პრეზენტაციას. The speaker was Tia Alimbarashvili, teacher of primary education. Her topic for the presentation was teaching project as the best way of problematic learning process. She was speaking about project called Health that was held with her colleagues. The main goal of the project was students to learn about rules of physical work, choosing the right kinds of sports according to their age and body. After that, students held conference themselves and talk about their experience, which was very important for parents and school to raise their awareness about healthy eating and in general healthy lifestyle. ძალიან დიდი მადლობა. მართლაც შთამბეჭდავი პრეზენტაცია იყო ქალბატონო თეა და აი მე მგონი მონაწილე, ნებისმიერი მონაწილე, ვინც ისმენდა, არ შეიძლება რომ რაღაც დადარდიალებული არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ისეთი პრობლემა წამოჭერით თქვენ, რომელიც ფიქრობ, რომ თანამედროვე სკოლისთვის ერთ-ერთი პრობლემა არის, მაგრამ მე მიხარია, რომ თქვენ არა მარტო წამოჭერით პრობლემა, არამედ ამ პრობლემის გარკვეულწილად გადაჭრა მოახერხეთ, ხომ? ანუ თქვენ გააკეთეთ ზოგადად ის, რაც ალბათ ბევრ ადამიანს და ზოგიერთ შემთხვევაში დაწესებულებას და თემს არ შეუძლია და ამისთვის პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. თქვენ ტანდეგობაზე საუბრობდით და აუცილებელი არის რომ გამოვყოთ თქვენი პროექტი, რომელიც ინტეგრირებული იყო და აქ იყო ისეთი განსხვავებული საგნები, ალბათ დამეთანხმება ჩვენი მაყურებლების, რომ როგორიც არის ბუნებისმეტყველება, სპორტი, ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. ნუ ყველაზე უფრო საინტერესო მეორე ნაწილში, გარდა იმისა პრობლემა რაც იყო მოცემული თქვენს პროექტში და შემდეგ პროექტის გადაჭრის გზები, საინტერესო იყო თქვენს მიერ მიღებული საბოლოო ჯამში
პროდუქტი როგორი იყო და ეს პროდუქტი საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო. მე მგონი და როგორადაც თქვენი პრეზენტაციიდან გავიგე. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი აქტიურობისათვის თქვენ და თქვენ სახსაზრდელებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ დიდ საქმეს, რასაც აკეთებთ თქვენ, გააგრძელებს თქვენი მოსწავლეები ზოგადად და ჩვენ ყველანი ერთნაირად ხელს შეუწყობთ ერთის მხრივ ხარისხიანი განათლების ხელშეწყობას, ინკლუზიური სასწავლო გარემოს შექმნას და ასე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თე ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის. უღრმესი მადლობა თქვენ ასეთი შეფასებისთვის და გმადლობთ ყურადღებისთვის. აი მართლა მე მგონი აი კომენტარებში იმონაწილეები როგორი ამაღელვებელი პრეზენტაცია იყო თავისი შინაარსით ეს. დიახ, ისეთ ქალბატონო ირა. ნამდვილად ქალბატონო თეა, ძალიან დიდი მადლობა. კახაბერ მოგვა აბსოლუტურად ყველაფერი თქვა და მეც უერთდები და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. მოკლედ უღრმესი მადლობა. გვიამაყებით და მადლობა ნამდვილად საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია გქონდა. ხო მე მგონი ქალბატონო დავიდეთ ჩვენი მომდევნო მონაწილეს და თუ შეიძლება რომ წარადგინოთ. დიახ, ეხლა კი ჩვენი შემდეგი მოხსენებელი გაახლავთ ქალბატონი თამილა ხიზანიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო. შეგიძლიათ წარმოგიდგინოთ თქვენი თავი, ჩვენ კი გავაზიარეთ თქვენს პრეზენტაციას, წარმატებებს გისურვებთ. მოგესალმებით, მე გახლავართ თამუნა ხიზანიშვილი, თბილისის მე-12 საჯარო სკოლის დაწყებითების მასწავლებელი. მადლობას გიხდით დღევანდელი დღის კონფერენციისთვის, ესეთი სასიამოვნო თემების განხილვისთვის, ორგანიზებისთვის და მეც მინდა ერთი პატარა პროექტი წარმოგიდგინოთ, რომელიც მიეძღვნა მდგრადი განვითარების პირველ მიზანს, ეს არის სიღარიბის პრობლემა. და ამ პროექტს დავარქვით ერთად დავძლიოთ სიღარიბე, ანუ ვასწავლოთ ბავშვებს შრომა და ერთად დავძლიოთ სიღარიბე. თუ შეიძლება რომ აი ცოტა ნელა გავაზიაროთ, ან რა ვიცი მე თუ შემიძლია რომ გავაზიარო. რა თქმა უნდა, უკვე თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი პრეზენტაცია. დიახ. კარგით, მადლობა. თქვენ იცით რომ სიღარიბეს ერთ-ერთი დიდი როლი უჭირავს ქვეყნის ეკონომიკაში და ჩვენს ქვეყანაში, მით უმეტეს, როდესაც განვითარებად ქვეყანა თუ არ აღიარებული. და ფიქრობ რომ სკოლებში სწორედ აქტუალური თემა უნდა იყოს და სხვადასხვა კონტექსტში უნდა იყოს განხილული ისეთი საგანმანათლებლო პროცესის დანერგვა, სადაც უფრო აქტუალური იქნება პროფესიული საქმიანობები, უფრო მეც ვიშრომებთ იმისთვის, რომ ბავშვებს თავიდანვე, პატარა ასაკიდანვე შევაყვაროთ შრომა. სწორედ ასეთი იყო ჩემი პროექტის მიზანი და მას დავარქვი პური ჩვენი არსობისა. ანუ პროექტ მაპატიეთ როგორ უნდა გადავიდე, ვერ ვხედავ. ის გადასვლა ისაუბრეთ ქალბატონო თამარ და გადავიდეთ. კარგით, მაშინ დიახ. ესე იგი, ჩვენი პროექტის თემა იყო ესეთი, რომ მინდოდა ერთი დღე მთლიანად მიმეძღვნა აი პურის ცხობის და პრობლემა ისა პროექტი ყოფილიყო პურის ცხობაზე, ანუ მინდოდა რომ ბავშვებს თავისი თვალით ენახათ ის პური, რომელსაც ყოველდღიურად იღებენ, რაოდენ დიდი შრომის საფასურად არის მოსული მათ ოჯახებამდე. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მათთვის შემომეტანა საინტერესო ვიდეოები, სადაც განხილული იყო ხორბლის თესვიდან დაწყებული, შემდეგ მისი აღება, დაბინავება, დაფქვა და ბოლოს ცხობა და რეალიზება. და ეს იმდენად мотиваცია იყო ამ ბავშვებისთვის, რომ აი ბოლომდე მზად იყვნენ, გამომყოლოდნენ და მათი თვალები, ხოლმე აღფრთოვანებული თვალები იხედებოდა მათი სახიდან, რომ გადავწყვიტე მართლა პროექტს ვფიქრობდი, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და ბოლომდე მივყოლოდი. მოკლედ პირველი ბუნების გაკვეთილი ჰქონდა და როგორც ვთქვი, ბუნება დავიწყეთ
აი ამ ვიდეოების ნახვით. შემდეგ ჩავატარეთ პატარა ექსკურსია, დავათვალიერეთ ჩვენი სამზარეულო, სკოლის სამზარეულო. ძალიან საინტერესო იყო, რომ ნახეთ იქ როგორ ცხობა ღვეზელები, ფუნთუშები, როგორ ფუდება პური და შემდეგ მე თვითონ მქონდა აი აგერჩა სურათზე პურის საცხობი მიტანილი და ჩემივე რეცეპტით დავიწყეთ პურის ცომის მომზადება, რომ მოგვემზადებინა და მზად ყოფილიყო პურის გამოსაცხობად. შემდეგ ქონდა ქართულის გაკვეთილი და ძალიან ნაყოფიერად გამოვიყენეთ, აგერ სურათებზე ჩანს, როგორ ზილავენ ბავშვები ცომს, როგორ ყრიან მასალას და შემდეგ ჩანს სწორედ როგორ აკვირდებიან მალ-მალე აფუების პროცესი, იმიტომ რომ ბევრისთვის ეს ცოტა მოულოდნელი აღმოჩნდა. ქართულის გაკვეთილზე გავახსენე ბავშვებს ის თანმიმდევრობა, როგორ ხდებოდა და შევქმნით რეცეპტი. თვითონ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გვაქვს ჩვენ რეცეპტის შექმნის აუცილებლობა, ერთ-ერთი ფორმატი, რომ ვასწავლოთ ბავშვებს და სწორედ ეს გამოვიყენეთ და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. ჩამოვწერეთ რეცეპტი. ბავშვებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ გაიხსენეს ყველაფერი და ამასობაში დაგვეწყო მათემატიკის გაკვეთილი. მათემატიკა უფრო მრავლის მთქმელი იყო, იმიტომ რომ ბავშვებმა ჩამოვწერეთ დაფაზე, აგერ ჩანს ახლა როგორ წერს ჩემი მოსწავლე, როგორი პური იყიდება ჩვენს მაღაზიებში, რა ღირს თითოეული მათგანი. შემდეგ ჩამოვწერეთ, რამდენი გრამია ის, რა გვიჭდება ჩვენ თვითონ რომ გამოვაცხოთ პური და ბოლოს მივედით იქამდე, რომ დავიანგარიშეთ მოგებაც. ნუ არ ვიცი, რამხელა სიხარული ქონდათ ბავშვებს თვალებში, ყველამ გადაწყვეტა, რომ შეეძინათ ოჯახებში პურის საცხობი დანადგარები, იმისთვის, რომ ეკონომია გაეწიათ თავიანთი ოჯახებისთვის. ამის შემდეგ ქონდა ინგლისურის გაკვეთილი, სიმართლე გითხრათ, პროექტში არც იყო გათვალისწინებული ინგლისური, მაგრამ იმდენად აჟიტირებულები ვიყავით, რომ მასწავლებელიც წამოვიდა იმ დათმობაზე, რომ ჩვენი დაწერილი რეცეპტები მისი დახმარებით ბავშვებმა თარგმნეს ინგლისურ ენაზე. ამასობაში ჩვენი პურიც გამოცხვა, დაურიგეთ მოსწავლეებს და ძალიან ისეთი გახარებულები იყვნენ, ძალიან ეგემრიელად და ვფიქრობ, რომ პროექტმა თავის მიზანს მიაღწია. რადგან მოსწავლეებს გაუჩნდათ სურვილი, რომ საკუთარ ოჯახებშიც გაეკეთებინათ პატარა ეკონომია და მაღაზიებში კი არ ეყიდათ პური, არამედ თვითონ გამოეცხოთ ადგილზე. გარდა ამისა, ბავშვებმა ისწავლეს შრომის ფასი და მივხვდით, რომ სიღარიბე მხოლოდ და მხოლოდ დასაძლევია იმით, რომ უნდა გვიყვარდეს შრომა. დავალებათ ამ დროს ბავშვებს მივეცი საინტერესო რეცეპტები დაეწერათ და შემდეგ გაკვეთილზე სასიამოვნო წიგნი ავაწყეთ, ეს იყო რეცეპტების წიგნი და ვფიქრობ, რომ აი ჩემი ეს პროექტი ძალიან კარგი გამოდგა, იმიტომ რომ ბევრმა მასწავლებელმა გადაიღო და ამის შემდეგ 2 წლის შემდეგ ჩავატარეთ სკოლაში კვლევა, აი ამ მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებით ჩამოწერილი ქონდა სხვადასხვა არაფორმალური განათლების სხვადასხვა სახეები, რა აინტერესებდათ ბავშვებს, რომ გვინდოდა სკოლაში დაგვენერგა პროფესიული სწავლება და წარმოიდგინეთ 2 წლის მერე ჩემმა მოსწავლეებმა ყველამ ჩამოწერა, რომ მათ აინტერესებდათ კულინარია. აი რაღაცა ისეთი სიხარული იყო, იმიტომ რომ ის დალექილი, გაკვეთილი, მაინც თავისი გააკეთა ამ გაკვეთილმა და მაინც ბავშვებმა აი ის გულის სიღრმეში გაითავისეს და გადაწყვეტეს, რომ კულინარია შეესწავლათ, იმიტომ რომ აი ის საყვარელი გაკვეთილი მათ უფრო მეტად განევრცოთ და განევითარებინათ. ვფიქრობ, რომ ასეთი პროფესიული სწავლებები სკოლებში აუცილებელია და ჩვენი მასწავლებლების მხრიდან ნამდვილად დასანერგია და ალბათ სხვა დროსაც სხვა პროექტებს შემოგთავაზებთ, რომელმაც მართლა თავის მიზანს მიაღწია და რაღაცა
სიტუაცია შეცვალა ჩვენ სკოლაში და უფრო სასიამოვნო და სახალისო აღმოჩნდა ბავშვებისთვის თითოეული დღე. ბოდიშ გიხდი თუ ცოტა წავიბორციკე, იმიტომ რომ ერჩივნა რომ მე თვითონ გამეზიარებინა და კადრები შემეჩერებინა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ბატონო კახა, ქალბატონო ინგა და ქალბატონო უჩა ყველას, ვინც გვერდში უტკეხართ ერთმანეთს და მადლობას გიხდით რომ მომისმინეთ და ცოტა უღელავდი, მაგრამ მე მგონი ჩემი სათქმელი თქვენამდე მაინც მოვიტანე. კი ბატონო, თქვენი თემის ინგლისური ვერსია ვნახოთ ახლა მოკლე ანოტაცია ჩვენი უცხო ენოვანი მონაწილეებისთვის და შემდეგ შევაჯამოთ თქვენი პრეზენტაცია. დიახ, მადლობა ყურადღებისთვის. The speaker was Tamila Fizanishvili, a teacher of primary education. Her topic of the presentation was "Let's overcome poverty together." So, unfortunately, poverty is a very actual topic nowadays. So, schools should encourage students to love working and know the importance of working. She held the project about baking bread, and she wanted students to see themselves about every detail of this process. First, they watched videos, then they visited the kitchen of school, and after that, they did everything with their hands. So she used subjects in an appropriate way to discuss this project. First, they wrote down the receipt, then they calculated price and profit, and finally they translated it into English. The project was successful as students wanted their bread to bake themselves and found out about the importance of work. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ საინტერესო პრეზენტაციისთვის. პირველ რიგში რასაც მინდა მე ხაზი გაუსვა არის კომენტარები, რომელიც იწერებოდა თქვენი პრეზენტაციის დროს, რომ მოსწავლეებს არასოდეს არ დაავიწყდებათ ეს გაკვეთილი და ალბათ პულის სტურნერის დიდხანს გაყვებაო და მე მგონი ვინც უსმენგით ზოგადად და ვინც იყო შემოსული მასწავლებლები და თქვენს პრეზენტაციას ვინც უსმენდა, ალბათ ყველა მათგანმა იგრძნო ზოგადად და ეს პულის სტურნერი რაც დამახასიათებელი არის ზოგადად პურისთვის და ქართული პურისთვის და ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ აი თქვენ წარმოადგინეთ აი ეს ერთი პროექტი სხვადასხვა გაკვეთილის ჭრილში, ანუ ინტეგრირება როგორ შეიძლება დაწყებით საფეხურზე და ინტეგრირებასთან ერთად და პროექტის სწავლებასთან ერთად რაც დამახასიათებელი იყო თქვენი პრეზენტაციისთვის არის ის რომ დაწყებითი საფეხურიდანვე როგორ ფიქრობთ, როგორ ზრუნავთ პროფესიული ორიენტაციისათვის და ნამდვილად ჩვენ ყველა საფეხურზე და არა მაგალითად და მხოლოდ საშუალო საფეხურზე არ უნდა ვიფიქროთ იმისათვის რომ მხოლოდ მე-11 და მე-12 კლასელი დავაფიქროთ მომავალ პროფესიაზე, ხო? კი, შეიძლება პირველ კლასელი და ზოგადად დაწყებითი საფეხურის მოსწავლე სიღრმისეულად ვერ გაანალიზოს ეს პრობლემა, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც მასწავლებელი თავიდანვე აჩვევს მოსწავლეებს ამ კუთხით ფიქს, ეს დასაფასებელი და ძალიან მისაღები არის და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო თამილა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ქალბატონო ინგა, ეხლა მე მგონი ჩვენ უნდა ვცადოთ მონაწილე ტექნიკური პრობლემა აქვს ქალბატონ მაია ბაზღაძეს თუ შეძლებს ზოგადად რომ შემოგვიერთდეს თუ არა და მაშინ უნდა გამოვიყენოთ მომდევნო გეგმა მე მგონი გეზეც უნდა გადავიდეთ. დიახ, მოდით გავაზიარეთ, სანამ გავაზიარებდეთ, მეც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ქალბატონ თამილას, რომ შვიდად წყნარად რაღაცა შთამაგონებლად გადმოგცა ამ პროექტის შესახებ და მართლაც ვიცი აქტუალებულები ვართ და დაგტოვა ესე ჩაფიქრებულები მოკლედ ყველაფრისგან როგორ შეიძლება ესე არაჩვეულებრივი პროექტები შევქმნათ რაღაცა დიდი მადლობა ამისთვის мотиваცია ერთგვარად მადლობთ მადლობა თქვენ გაიხარეთ ეხლა კი ჩვენი ერთ-ერთი მონაწილე ქალბატონი მაია ბაზღაძე მან კი დაიწყო პრეზენტაცია მაგრამ როგორც იცით საქართველოში ძალიან სოდი მეტეოროლოგიური პროგნოზა არ ვიცი და თავს თქარია ყველგან მოკლედ ცუდი ამინდია მაგრამ ჩვენ არ დავტოვებთ ის პრეზენტაციას იმიტომ რომ არის არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია და ბატონი კახაბერი ეცდება მე კი გავაზიარე ბატონო კახაბერი და ხება ეს ქალბატონი მაია ვერ ახერხებს პრეზენტაციის გაკეთებას ქალბატონი ისმის ქალბატონო მაია თქვენი ხმა თუ არა და მე რა თქმა უნდა შევიძლია ქალბატონო მაია მოგესალმებით კიდევ ერთხელ საერთოდ მინდა
გესმით კარგი, ჩვენი? მოდი მე მოკლედ ქალბატონი მაიას პრეზენტაციას წარმოვადგენ და იქნებ შემოგვიერთეს შეჯამებაზე ქალბატონი მაია ხელმისაწვდომებით თუ არა ისმის მათ ყვეტილად ისმის როგორც ჩანს ინტერნეტი არ არის ესე თქვა ძლიერი მასთან პრობლემები რომ მას შეექმნას ბატონო კახმა თქვენ კარგი თინგა რომ კი აუცილებლად ჩამოვაზიაროთ კი ინტერნეტის პრობლემაა ქალბატონო მაია იქნებ შემოგვიერთეთ შეჯამების დროს არა დიახ ბატონო კახაბერ გავაზიაროთ ქალბატონი მაია წარმოადგენს სოციალური მედიის შესახებ თავის პრეზენტაციას ინგა მე მგონი თქვენ უნდა გადაიყვანოთ პრეზენტაცია ან დიახ აქ აქ არის ზოგადად საუბარი ძალიან მნიშვნელოვან ონლაინ რესურსების შესახებ აქ არის პირობითა და გამოყენებული როგორ შეიძლება ვებ ინსტრუმენტები იქნას გამოყენებული სწავლასწავლების პროცესში რა არის სოციალური მედია როგორ დავიცვათ თავი ინტერნეტ თაღლითობისაგან, მე მგონი ზოგადად ეს ბოლო სლაიდი, როგორ დავისვათ თავი ინტერნეტ თაღლითობისაგან, ძალიან პრობლემატური არის დღეს, ეს პრობლემას უქმნის არა მარტო მოსწავლეებს, არამედ ზოგადად დასრულებსაც, რომელთაც საკმაო განათლება აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შეიძლება ისინიც აღმოჩნდნენ ონლაინ თაღლითობის მსხვერპლი. პროგრამა, რომელიც სურს ქალბატონ მაიას წარმოედგინა თქვენთვის, ეს არის Web2, არ არის პროგრამა ან ინტერნეტ ტექნოლოგია, ეს არის პლატფორმა რომელიც მომხმარებელს აძლევს შესაძლებლობას თვითონ შექმნას რესურსი. ნებისმიერ ადამიანს უამრავი სერვისის დახმარებით თავად შეუძლია შექმნას ინტერნეტი ის რაც სურს. მომხმარებელი თავად ირჩევს, როდის და რას უყუროს, რა უსმინოს, რა წაიკითხოს და ასე და ასე შემდეგ და მე აქ დავამატებ შეიძლება პროფესიონალურად ვერ ვამბობდე, მაგრამ მშობლებსაც აქვთ უკვე იმის საშუალება რომ აკონტროლონ თავიანთი შვილები, რომელ საიტზე შედიან, რომელ საიტზე რა დროს ატარებენ და გარკვეულწილად კონტროლი დაუწესონ შვილების ქმედებებს ზოგადად ინტერნეტ სამყაროში. Web2 პრინციპებით შექმნილი ინტერნეტ სერვისებში მომხმარებლები თავად ქმნიან კონტენტს, რომელსაც შემდგომ სხვებიც მოიხმარენ და რა თქმა უნდა თუ ამის საშუალება ჩვენს მოსწავლეებსაც ექნებათ, რა თქმა უნდა ეს ძალიან საინტერესო და ძალიან შთამბეჭდავი იქნება. აქ გრაფიკულად არის წარმოდგენილი ზოგადად შექმნის პროცესი, როგორ ხდება, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე გამახვილებული არის სოციალური მედიის შესახებ განსაკუთრებული ყურადღება თუ რა არის სოციალური მედია, რა როლი აქვს ზოგადად მას, როგორ შეიძლება იყოს ის გამოყენებული და რა თქმა უნდა ნებისმიერ კონტენტს გააჩნია როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი და აი აქაც არის საუბარი ზოგადად როგორც დადებითი ასპექტების შესახებ, ასევე უარყოფითი ასპექტების შესახებ. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება აქ არის გარკვეული რეკომენდაციები ზოგადად როგორ შეიძლება ადამიანმა თავი დაიცვას ინტერნეტ თაღლითობისაგან. პირველი ეს არის დააკვირდით დომეინის სახეს, გამოიყენეთ ღია ონლაინ რესურსები, რაც ვებგვერდით რეგისტრაციისა და მფლობელის შესახებ მეტი ინფორმაციის მოძიების საშუალებას იძლევა, გამოიყენეთ ინტერნეტ არქივები და მე მგონი აი ეს სიტყვები, რომელიც ახლა არის წარმოდგენილი გაზიარებული ეკრანზე, ყველა ჩვენთაგანი დაგვაფიქრა საქართველოს მასშტაბით ზოგადად ბოლო დღეებში გაჯერებულმა ინტერნეტ სივრცეში გაჯერებულმა ამბებმა ეგრეთ წოდებულ მიწისძვრასთან დაკავშირებით წინასწარი პროგნოზირება უფრო სწორად და მიწისძვრასთან დაკავშირებით და ზოგიერთ შემთხვევაში ადამიანი ისე იზიარებს ინფორმაციას რომ არ უკვირდება სად არის ეს ინფორმაცია განთავსებული, რამდენად სანდოა და ასე შემდეგ. ვინაობის მოპარვა, როდესაც ცდილობენ საპირადი მონაცემების მისაკუთრებას, სხვადასხვა ეს შესაძლებელი არის სხვადასხვა გზით, შეიძლება ეს მოახერხოს თაღლითმა ვირუსის გავრცელებით, რომელიც თქვენს მიერ შეყვანილი პაროლისა და მომხმარებლის სახელს, საკრედიტო ბარათის ნომერს, პირად ნომერს იმახსოვრებს და ასე შემდეგ. ეს ვირუსები ზოგადად მრავალფეროვანი არის. შემდეგ აქ საუბარი არის მოკლედ ფიშინგის შესახებ, რომ ფიშინგი ეს არის იგივე ციფრული თაღლითობა და ეს საკმაოდ პოპულარული ბრჭყალებში რა თქმა უნდა არის დღევანდელი
საზოგადოებისთვის და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში ცოდნა იმისათვის რომ შევძლოთ და თავი დავიცვათ აი ასეთი უხერხულობისაგან ზოგადად რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში ზიანი მოუტანოს არა მარტო ჩვენ არამედ ჩვენს გარშემო მყოფებსაც. შემდეგ სლაიდში უკვე საუბარი არის როგორ უნდა დაიცვას ადამიანმა თავი ფიშინგისაგან, რა უნდა გააკეთოს მან და ასე და ასე შემდეგ და გარდა ამისა მე მგონი როდესაც აღნიშნულ საკითხებზე ვსაუბრობთ საინტერესო იქნება ჩვენ მოსწავლეებს უფრო დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ მსგავსი საკითხების შესახებ, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვები სხვა მეგობრის სახელით ამზადებენ სხვადასხვა სოციალურ გვერდებს, მაგალითად Facebook-ი, მაგალითად Instagram-ი, მაგალითად TikTok-ი და ასე შემდეგ და შეიძლება ერთმანეთს მიწერონ რაიმე დამამცირებელი მესიჯი, ეგრეთ წოდებული კიბერბულინგი და ზოგადად იმისათვის რომ ადამიანმა თავი დაიცვას აღნიშნული ქმედებებისაგან პირველ რიგში რა თქმა უნდა საჭირო არის ცოდნა და შემდეგ საჭირო არის ამ ცოდნის რეალიზება. ნუ მოკლედ შემიძლია ვთქვა რომ როგორც IT სპეციალისტის როგორ უნდა თქვა არაპროფესიონალმა წარმოვადგინე ქალბატონი მაიას ბრწყინვალე პრეზენტაცია, ჩვენ საშუალება გვექნება, მე ამ შემთხვევაში ჩვენს მაყურებლებს მიმართავ რომ საშუალება გვექნება ქალბატონი მაიას პრეზენტაცია ავტვირთოთ ჩვენს გვერდზე და უფრო დეტალურად გაეცნოთ და კომენტარების სახით დაწეროთ შეკითხვები, რა შეკითხვებიც გექნებათ ქალბატონი მაიას მისამართით და ქალბატონი მაია აუცილებლად გაგცემთ დეტალურ პასუხს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. ეხლა მოკლედ ინგლისური ვერსიასაც მოусმინოთ ზოგადად ჩვენი უცხოელი მონაწილეებისთვის და შემდეგ უკვე ნელა წავიყვანოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა შეჯამებისაკენ. The author of the presentation was Maya Bazadze, and it was about social media and Web 2.0 in learning process. So this is the platform that helps consumers to create material and resources themselves, and then other people can use them. The consumers choose what to listen, what to read, and so on. Besides parents are allowed to control their children's activity, what they are doing. As for the social media, it was about what is social media, the role of social media in society, its advantages and disadvantages. There were also some recommends how to be safe from internet frauds. For example, use internet archives, find open resources, pay attention to the name of the website and so on, because fraud is one of the most common one nowadays, because it includes spreading viruses, stealing identity, phishing, fake suggestions and so on. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა, მე მგონი ნელ-ნელა უნდა წავიდეთ შეჯამებისკენ. ჩვენი ყველა გამოსვლელი უკვე გამოვიდა, ჩვენ გვყავდა დღეს 10 არაჩვეულებრივი და შთამბეჭდავი მომხსენებლები, რომლებმაც ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები წარმოადგინეს და ამას და რამდენად საინტერესო და რამდენად შედეგზე ორიენტირებული იყო, ამას ადასტურებს დღევანდელი ჩვენი მაყურებლები და კომენტარები, რომელიც იწერებოდა პირდაპირ ეთერში და მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა მონაწილეს. ეხლა ქალბატონ ინგას მოვუსვინოთ და შემდეგ ნელ-ნელა ჩვენი შეხვედრა დასასრულისკენ წავიყვანოთ. დიახ, რა ვთქვა, უბრალოდ აღთხოვანებული ვარ, ნამდვილად ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა დღევანდელმა ჩვენმა ვებინარმა, ჩვენ როდესაც საუბრობთ, ვიკრიბებით და ყველა ასე ვთქვათ დეტალებს გამიხილავთ, რა თქმა უნდა მოლოდინები გვაქვს, მაგრამ დღევანდელი მოლოდინები გასაოცარი იყო, ნამდვილად ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ეს იყო უმნიშვნელოვანესი და ძალიან როგორ ვთქვა მნიშვნელოვანი პრეზენტაციებით დატვირთული დღევანდელი ვებინარი. დიდი მადლობა თითოეულ მომხსენებელს ამისთვის. დღეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ გაკვეთილის დაგეგმა, მოსწავლის ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც აღნიშნე, სადაც თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობა და საჭიროება იქნება გათვალისწინებული. ეს თვალნათლივ დავინახეთ. დღევანდელი სასწავლო პროცესი ორიენტირებულია მოსწავლეზე, ესეც თვალნათლივ დავინახეთ. სადაც მოსწავლეები მაქსიმალურად არიან ჩართულნი, დავინახეთ თუ არა, ნამდვილად თვალნათლივ დავინახეთ. საგაკვეთილო პროცესში როგორც ჩანს, აი, ნახეთ,
მასწავლებლების დახმარებით, თანამედროვე მიდგომების საშუალებით იძენენ ცოდნას. და ეს ჩემი სიტყვები, რომ თქვენ ნამდვილად დაადასტურეთ, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. სწორედ ასეთი შესაძლებლობები დაგვანახეს დღეს ჩვენმა არაჩვეულებრივმა სპიკერებმა, ჩვენმა წარმატებულმა ქართველმა მასწავლებლებმა. გაგვიზიარეს საკუთარი საუკეთესო პრაქტიკა. მე დღეს ამაყივარ იმით, რომ დღევანდელმა ვებინარმა შესანიშნავად ჩაიარა და ყოველგვარი რეკორდი მოხსნა. უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენგანს. გილოცავთ ამ დიდ წარმატებას. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ქალბატონ უჩეს, რომელიც გვაძლევს საშუალებას არა მარტო ქართველ მასწავლებლებს, არამედ ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით მასწავლებლებს, რომ თავიანთი სათქმელი მიიტანონ ერთმანეთთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი შეხვედრა საინტერესო იყო არა მარტო ქართველი მასწავლებლებისთვის, არამედ ზოგადად ყველა ჩვენი მსმენელისათვის მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, რომლებიც გვერდებოდნენ და მე ამაყივარ დღეს, რომ ქართველებმა ღირსეულად წარმოადგინეს საკუთარი სკოლები, საკუთარი რეგიონი, საკუთარი პრაქტიკა გაუზიარეს აქ შეკრებილ ადამიანებს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ინგა ხერგიანს, ქალბატონ მაია ლაპიაშვილს, ქალბატონ მანანა ბაქრაძეს, ქალბატონ მაია ბაზღაძეს, ქალბატონ ნინო ცარციძეს, ქალბატონ რუსუდან არზიას, ქალბატონ ქეთევანა ზაგნიძეს, ქალბატონ თამარ გიგიაძეს, ქალბატონ თეა ალიმბარაშვილს და ქალბატონ თამილა ხიზანიშვილს. რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა ქალბატონ ინგა ხარჩილავას, ქალბატონ მარიამ მამაგულაშვილს, რომელიც ჩვენს გვერდით არიან ზოგადად და ერთმანეთს ვავსებთ, ერთმანეთს ვეხმარებით იმისათვის, რომ ჩვენი საქმე, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს იყოს არა იმისთვის ზოგადად, რომ რომელიმე მასწავლებელი გამოვარჩიოთ, არამედ იმისთვის, რომ პირდაპირ აისახოს ეს ჩვენი მოსწავლეების შედეგებზე. პირდაპირ აისახოს სწავლების შედეგებზე და ჩვენ რაც შეგვიძლია მაქსიმუმი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა მიიღონ ნამდვილად ხარისხიანი განათლება. აქვე ქალბატონო ინგა, მე მინდა მივმართო ჩვენს მსმენელებს ზოგადად, რომ ჩვენი პლატფორმა ღიაა ნებისმიერი მონაწილისათვის, ვისაც ექნება სურვილი, რომ შემოუერთდეს ჩვენს დიდ გუნდს, გააკეთოს პრეზენტაცია, წარდგენა მსოფლიოს როგორ უნდა თქვა, თვალწინ. და მალე გამოვაცხადებთ კონკურსს, ესეც თუმცა, აი ამის თქმა მინდა, თუმცა რომ რაც მიხარია არის ის, რომ არის უკვე ძალიან დიდი კონკურენცია, ძალიან ბევრი მონაწილეა, რომელსაც სურს რომ გააკეთოს პრეზენტაცია და ამის ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ აი ასეთი დიდი ინტერესი არის, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ასობით მასწავლებელს სურს ჩვენს ვებინარებში ჩართვა და შემიძლია თამამად თქვა, რომ მომდევნო დაახლოებით 3 თვის გეგმა მე ქალბატონ ინგას, ქალბატონ მარიამს, ქალბატონ უჩეს უკვე გაწერილი გვაქვს და ძალიან მიხარია ჩვენ გამოვნახავთ ყველა მონაწილისათვის დროს უახლოეს თვეებში, დღეებში ვერა სამწუხაროდ იმისათვის, რომ მათაც მივცეთ საშუალება და წარდგნენ ისინი მსოფლიოს წინაშე. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თქვენი თავდაუზოგავი შრომისათვის, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ უჩეს გვერდში დგომისათვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ერთად დგომით, ჩვენი ერთად შრომით, ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ იმას, რომ ხარისხიანი განათლება ეს არ იქნება ფუფუნება, ხარისხიანი განათლება ეს იქნება საყოველთაოდ მიღწევადი და ჩვენი აღსაზრდელები, ჩვენი მომავალი თაობა აუცილებლად ისარგებლებს ამ სიკეთით. დიახ, ნამდვილად ბატონო შახაბერ, ეხლა კი მინდა თითოეულ მომხსენებელს მიცე ნახევარი წუთი ასე ვთქვათ, რომ ძალიან დავღალეთ, ვფიქრობ, საინტერესოდ დავღალეთ ჩვენი საზოგადოება. ნახევარი წუთით რომ შევაჯამოთ და თქვენი შეხედულებები და თქვენი ემოციები გაგვიზიაროთ. რომ რაიმე არ მოხდეს, ქალბატონ ინგა ხერგიანს უსვენ, ანუ თანმიმდევრობა როგორადაც ჰქონდა, რომ ასე გავყვეთ და ქალბატონი მაია ლაპიაშვილი შემოგვიერთდება, ვინაიდან და რადგანაც პლატფორმა არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ყველა ერთად ვიყოთ ფანჯარაში. დიახ. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ცოტა გული დამწყდა, რომ ვეღარ თარგმნე, მაგრამ ბეგეგმა გქონდა და საკმაოდ კარგად ჩაიარა. თარგმანმაც და ზოგადად პრეზენტაციები იყო ძალიან საინტერესო. მადლობა დიდი ქალბატონო ინგა, ქალბატონო უჩე და თქვენს კახაბერ დიდი მადლობა.
უღრმესი კი ხო? არ მქონდა შესაძლებლობა, აუცილებლად რომ შევხვდებით შეიძლება. ერთმანეთს. ინგა მომდევნო შეხვედრებზე აუცილებლად მოგიწევთ. დიდი მადლობა თქვენ. ქალბატონ მანანა ბაქრაძეს უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის, ქალბატონო ინგამ, ბატონო კახაბერ, მარიამს ვუხდი მადლობას. უდიდესი მადლობა ქალბატონო უჩეს, იმდენად რამდენადაც გრძნობთ მის თანადგომას ქართველები, საქართველოს ვიცი რომ დიდი გულშემატკივარი ყავს და გვეიმედებით ქალბატონო უჩე. უღრმესი მადლობა ყველა მონაწილეს საინტერესო პრეზენტაციებისთვის. უღრმესი მადლობა. ქალბატონი ნინო ცარციძე არის მე მგონი ახლა. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აი დაუღალავი შრომისთვის, რომელსაც თითოეული თქვენგანი, ქალბატონი ინგა, ბატონი კახაბერი, ქალბატონი უჩე, ქალბატონი მარიამი ეწევით ქართველი მასწავლებლების, ქართველი მოსწავლეების დასახმარებლად აძლევთ საშუალებას, რომ მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება და საერთაშორისო დონეზე ამის გაზიარება. უღრმესი მადლობა თითოეულ გამოსვლელს დღეს და წარმატებები თითოეულ თქვენგანს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, ასევე რადგანაც თქვენს საოცარ საქმიანობას ემსახურებით ჩვენთან ერთად და დიდი წვლილი მიგიწვით, მინდა ვთქვა საზოგადოების წინაშე. მადლობა. ქალბატონ რუსუდან არზიანს ვთხოვთ. მიკროფონი რომ ჩართოთ, ქალბატონო რუსუდან, მიკროფონი რომ ჩართოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმ შესანიშნავი შესაძლებლობისთვის, რაც მოგვეცა თითოეულ ჩვენთაგანს. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ბევრ მასწავლებელს გაუჩნდება კიდევ სურვილი გაგვიზიაროს თავისი საუკეთესო პრაქტიკა. ეს არის საუკეთესო საშუალება კარიერული ზრდისთვის, ურთიერთპატივისცემის სიყვარულისთვის, ურთიერთდაფასებისთვის, ურთიერთთანამშრომლობისთვის, რასაც აუცილებლად მოჰყვება სწავლება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ კახაბერს, რომელიც ერთგულად უდგას ქალბატონ ინგას წამოწყებულ საქმეს მხარში და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარიამს, იმიტომ რომ არ არის მის საქმე ძიოლი. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ინგას იმ კოლოსალური შრომის ჩადებისთვის, იმ პოზიტიური განცდებისთვის, რასაც გვიქმნის ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს და აი აქ ჩანს იკვეთება ძალიან კარგად სამშობლოს სიყვარული, თავისი ხალხის სიყვარული, ადამიანი, რომელსაც უნდა საქართველოს წარმოაჩინოს ისეთად, როგორიც არის. აი ამ წარმოჩენასაც უნდა თავისი ხელოვნება, თავისი ნიჭი, რაც ქალბატონ ინგას არ აკლია და მე მინდა ვუსურვო დიდხანს ხანგრძლივი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, რადგანაც ამ საქმეს ძალიან დიდი ენერგიის ჩადება სჭირდება და რასაც უშუალოდ ასრულებს ქალბატონ ინგა. მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, მადლობა თითოეულ მონაწილეს საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისათვის. ბევრი რამ ვისწავლეთ და ვისწავლით კიდევ ერთმანეთისგან და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ უჩეს იმისათვის, რომ საქართველოს ეძლევა იმის საშუალება თავისი ძალები გამოაჩინოს საერთაშორისო ასპარეზზე და თქვას თავისი სიტყვა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან. მადლობთ ქალბატონი თამარ გიგიაძე. ქალბატონი მაიაც შემოგვიაცდა. მადლობა. ისმის არ აღნიშნულ უდიდესი პარტივის სემარგანდობა ჯგუფის მიერ, რომლის სახელწოდებაცაა 21 საუკუნის ციფრული უნარები და მადლობა გადაუხადო ქალბატონ უჩეს ასეთი შესაძლებლობისთვის, გვერდით დგომისთვის, მის შემდეგ ქალბატონ ინგა ხარჩილებას, რომელიც ქართველ მასწავლებლებს აძლევს ყველას საშუალებას წინსვლისთვის და თავისი პრაქტიკის გაზიარებისთვის, მარიამ მამაგულაშვილს, რომელიც კადრს მიღმა არის, მაგრამ უდიდეს საქმეს აკეთებს, ასე რომ ვთქვათ, უჩინარ საქმეს აკეთებს, ჩემს მოდერატორს ბატონ კახაბერ ჩაკვეტაძეს. მოდერატორს და ღერცს ასევე. ნამდვილად ღერძი დღევანდელი დღისთვის, ასე რომ ვთქვათ, და ნამდვილად აუცილებელია ასეთი შეხვედრები პრაქტიკის საუკეთესო გაზიარებისთვის და მადლობა თითოეულ მონაწილეს. მადლობა თქვენ. ქალბატონი თეა ალიმბარაშვილი. დიახ, რა თქმა უნდა, მეც დავიწყებ მადლობით. თითქოს დამაკლდა წერა მღელვარების ნიადაგზე. ქალბატონო უჩე, თქვენგან დავიწყებ. ქალბატონო ინგა, ბატონო კახაბე,
ქალბატონ მარიამ მამაგულაშვილს და ჩემს ძვირფას ცირაბუჯიაშვილსაც გადავუხდი მადლობას. ყველას თქვენ ხართ უძლიერესი გუნდი და მინდა ერთი რამ თქვა, განსხვავებულს ვეღარ ვიტყვი, მაგრამ მაინც მიმსგავსებულია. ადრე ერთი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მითხრა, მოდი ისეთი კონფერენცია ჩავატაროთ, რომ სამინისტრო ლაპარაკობდეს ამაზე კარგა ხანსო. და ჯერ არ დაგვიგეგმავს ის კონფერენცია, მაგრამ მე უკვე ვიხილე დღეს ასეთი კონფერენცია და გაოცებული ვარ, არ ვიცი, სიტყვები არ ყოფნის. დიდხანს რომ ილაპარაკებს, არა მარტო სამინისტრო, არამედ მთელი საქართველო და ჩვენი, რა ვიცი, ვინც მსმენელი იყო, ყველა დარწმუნებული ვარ და ამაში ლომის წილი თქვენ მიგიწყვით. ასეთი კონფერენცია იყო დღეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო თეა. დიდი მადლობა ქალბატონო თეა. ქალბატონი თამილა ხიზანიშვილი. მაჩაგვითხეთ ქალბატონო თამა. მიკროფონი ჩართეთ თუ შეიძლება ქალბატონო. ბოდიშს გიხდით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თქვენს გუნდს. ძალიან მიყვარხართ შორიდან კოცნით და გეფერებით. მინდა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ იქიდან გამომდინარე, რომ მე მაინც ამაყი ვარ იმით, რომ ქართველი ვარ და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი მასწავლებლის გამომზეურება გიწევთ თქვენ და ძალიან გამეხარდება თითქოს ბოდიშს ვიხდი ყველასთან, მაგრამ თითქოს ერთი და იგივე სახეებს ვხედავთ ყველგან და თითქოს მართლა ერთ გუნდად შევიკარით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან დიდი мотиваცია იქნება სხვებსაც, ჩაგვერთვებიან, გვანახებენ ჩვენზე მეც შეიძლება შრომობენ, მაგრამ პრეზენტაციები უჭირთ. ამიტომ მართლა დიდ საქმეს აკეთებთ, რომ თითოეულ ადამიანს წარმოაჩენთ და აძლევთ შესაძლებლობას, რომ საკუთარი თავი სხვა ჭრილში დაგვანახოს და მთლიან თქვენს გუნდს აღარ დავყვებისათითაოთ. უღრმეს მადლობას ვუხდი დღევანდელი სასიამოვნო დღისთვის. მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ კიდევ ბევრი რამე გავიგე, ბევრი ვისწავლე და კიდევ უფრო გავიზარდე. და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ ჩემო ძვირფასებო. დიდი მადლობა ქალბატონი ქეთევან ზაგნიძე. აუცილებლად ვიტყვი. ეს არის რაღაც ისეთი სივრცე, სადაც რა ვიცი, რაღაცა სითბო არის დაბუდებული, ასე რომ ვთქვა. ყოველგვარი კომპლექსი მოხსნილი გაქვს. იცი რომ გაფასებენ, ყურადღებას გაქცევენ, ეცნობის სხვადასხვა კოლეგას, მის შემოქმედებას, თავი რაღაც ისეთ თევზი რომ წყალშია, ისე იგრძნობს ადამიანი თავს და ეს თქვენი ღიმილი ზოგადად და ეს თქვენი რაღაც თანადგომა მართლა სასიხარულოა. ჯერ მარტო ის რა ღირს, რომ გარემოა ესეთი შექმნილი, რომ ყველა დაძაბულობა უცებ გეხსნება ადამიანს და ძალიან მომწონს თქვენთან ყოფნა. ბედნიერი ვარ, რომ ბევრი ახალი ადამიანი გავიცანი და მიხარია, რომ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს და თავს არ დაგანებებთ. დიდი მადლობა ქალბატონო, უღრმესი მადლობა. მე ქალბატონო ინგა კიდევ ერთხელ მინდა ქალბატონ ქეთევას განსაკუთრებული მადლობა უთხრა, მიუხედავად და მე აღარ განვარცობ ამ თემას, მაგრამ შექმნილი რთული მდგომარეობისა ქალბატონმა ქეთევანმა გამონახა თავის თავში ძალა და ის დღეს ჩვენს გვერდით არის და წარდგა მსოფლიოს წინაშე და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან კიდევ ერთხელ. მინდა ეხლა შემაჯამებელი ქალბატონთან გადავიდე და გისმენთ ქალბატონო მაია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო. მინდა გითხრათ მოგწერეთ მიმოწერაში, მეგონა რომ ვეღარ შემოვიდოდი და არ მექნებოდა ამის შესაძლებლობა. მინდა გითხრათ რომ არ ვიცოდი სამწუხაროდ და შეიძლება სირთულიც არის უკვე ჩემთვის რომ არ ვიცოდი აი ასეთი საქმიანობას თუ ეწეოდით და აღფრთოვანებული ვარ თქვენი საქმით. ეს არის პროექტი, რომელიც აძლევს მასწავლებლებს საერთოდ საგანმანათლებლო სივრცეს, უწევს პოპულარიზაციას და აცნობს მთელ მსოფლიოს და თქვენი
მე თვითონაც ვატარებ ხოლმე კონფერენციებს და ვიცი რამდენად რთული არის ამ ყველაფრის ორგანიზება, მოდერაცია და თქვენი წვლილი ამ საქმიანობაში არის ფასდაუდებელი. მადლობა ამ ყველაფრისთვის. თქვენ აქტიური მონაწილეობის წახალისებას ახდენთ. მასწავლებლების როლის გააქტიურებას ახერხებთ. რაღაც ისე თანამშრომლობის ხელშეწყობას ახდენთ და ხელს უწყობთ მონაწილეებს შორის პოზიტიურ კონსტრუქციულ თანამშრომლობას, სიახლეებს აზიარებთ და ისეთ აქტივობებს გვთავაზობთ და გვაცნობთ, ნუ ჩვენი კოლეგები აცნობენ ერთმანეთს, რომლებიც რაღაც ისეთი ახალი იდეების, სტრატეგიების განხორციელების სურვილს აჩენს დანარჩენ მასწავლებლებში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საქმეს აკეთებთ და ჩემი სახით, რა ვიცი, ძალიან ბევრგან გავაზიარე, რომ ეს კონფერენცია მიმდინარეობდა, ჩემი სახით ძალიან დიდი გულშემატკივარი შეიძინათ თქვენ და ქეთს ვიხდით თქვენი საქმიანობის წინაშე და ყველა დღევანდელი კონფერენციის ყველა მონაწილეს უღმესი მადლობა. რაღაც ისეთი გამყვა ბოლომდე ადრენალინი და ეს პოზიტიური განწყობა წარმატებებს გისურვებთ მეგობრებო თქვენ საქმიანობაში, მაგარ საქმეს აკეთებთ და დიდი მადლობა და მინდა ერთი ფაქტი გავიხსენა ქალბატონო მაია. ნახეთ, როდესაც ახალი დაწყებული ქონდა მოკლედ, ნუ ერთი წელიწადზე მეტია ცოტა და მოკლედ მიმდინარეობს ეს ვებინარი და გონიათ ზოგიერთებს რომ ეს საქართველო, ჯორჯია ხომიძახით. ახლა გონიათ რაღაც ამერიკის რაღაც ნაწილში, ხო წარმოგიდგენიათ. ხშირი შემთხვევა ქონდა ეს. ეხლა უკვე აბსოლუტურად ყველა მიცის ჯორჯია სად არის. მარტო ეს რა დღის დიახ, ნამდვილად ესეთი გმირები ხართ, გმირები. ქალბატონო ინგა ორიოდე სიტყვით რომ ანანომ გადათარგმნოს მოკლედ რომ და მე უღრმესი მადლობა ანანოს ეს მოკლედ საოცარი სტუდენტიც ჩვენთან არის დღეს. მადლობა თქვენ. Every participant thanked for everything. They appreciate the group work and everyone's efforts to achieve this international success. Because this is a space where you can meet new people, get useful experience and knowledge. And I want to thank especially Mrs. Uche because of her effort and her work in general. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა, მე მგონი დამეთანხმება ყველა რომ 3 საათია პირდაპირ ეთერში ვართ და 3 საათია მაქსიმალური 500 გადაცდა, როდესაც ყავდა ჩვენ მაყურებელი და მიუხედავად იმისა რომ ფაქტობრივად ნახევარი შევინარჩუნეთ. დიახ, 300 მონაწილე კიდევ ყავს და რა კი მერიდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს რომ რამოდენიმე 1000 კომენტარი დაიწერა და დაახლოებით 60-ზე მეტი გაზიარება აქვს დღევანდელ ჩვენ შეხვედრას და ეს პირველ რიგში ჩვენი უძვირფასესი პრეზენტატორების დამსახურება არის და ძალიან დიდი მადლობა ყველას და მე დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ უფრო საინტერესო, კიდევ უფრო შთამბეჭდავი, კიდევ უფრო შედეგზე ორიენტირებული პრეზენტაციებით დაგიბრუნდებით მომდევნო თვეში. თავარი კი ბატონო დაგეგმე, ხშირად ვიძახი და რა თქმა უნდა ყოველთვის ვიტყვი, თავარია რომ კაი დავგეგმეთ ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ მე შესრულება მითხარი მე შენ, აი გილოცავთ ამ საოცარ წარდგენას და ამ საოცარ გამარჯვებას. დღეს ამაყობს საქართველო ნამდვილად დარწმუნებული ვარ. საქართველოს ფარგლებს გარეთ გასულია უკვე, იმიტომ რომ ფაქტის სახეზია ჯერ არ გამიხსნია, მაგრამ ჩემს მესენჯერს უკვე ძალა აღარ აქვს, იმდენი SMS-ებია შემოსული სამადლობელი, არა მარტო საქართველოს და თითქმის ჩვენი მეგობარი ლიდერებიდან, რომლებიც აღფრთოვანებულები არიან. ეს იყო როგორ გითხრათ, ნახეთ, როდესაც ლაივი მიმდინარეობს, 100-120 ადამიანი, 200, ნუ მაქსიმუმ ეს ითვლება სერიოზულ და ძალიან წარმატებულ ვებინარად, კონფერენციად და ასე შემდეგ, მაგრამ 500 აქ უკვე სიტყვები ზედმეტია, გილოცავთ ამ წარმატებას, გილოცავთ. Dear Uche, can you hear me? We are so excited today. Thank you so much for this opportunity. Yeah. Yeah, thank you so much, dear. Didi madloba. Oh my God.
უჩე ქართულს Yes. ისწავლის ჩვენ ინგლისურს. ისწავლა უჩე უკვე ქართული. Wow. It has been an Well, amazing out of world experience for all of us here today. I must commend all the speakers for today. Do you know what this is? You shared. It's not just activities, practical activities with your students. You don't know what you're doing. You are building the nation by combating climate action. I really love all the activities that you shared, you did with your student, and you shared it with us in this global platform. It's amazing. Thank you so much, all the speakers. You are wonderful. You know, it's very informative and insightful experience for all of us here. And I believe all our attendees, those that join us today or tune in this session, have a lot of takeaway that are going home with. Thank you so much. It has been an amazing experience for me. All those activities with your students was a kind of a top notch for me. 24 DG skills, we are still we still stand at the core of action. This call for action in the fight against climate change, creating awareness such as these webinars, conferences, and all that, project-based competitions and campaign. 24 DG skills in this just concluded United Nations Sustainable Development Reaction Project that we up until now, yeah, we still have the top edutech companies that sponsor this as an associate sponsor in this project. And I'm so happy that one of the winners is here, Manana, Bangladesh. Congratulations. Book Widget, United States of America. And Wakelet just got an email from Wakelet. Last week, Thursday, Book Widget announces their prize for those students and teachers, schools that participated in this concluded a United Nations project. And Wakelet, I just got an email from Wakelet. The winners will be receiving their prizes as soon as they forward their details, the mailing details and all that. I'm going to send it to them. I'm so super excited for all the winners. This is what this is all about. I'm so grateful. Shout out to Wakelet, Manchester, United States of UK, United Kingdom, and Book Widget. If you are yet to subscribe to Book Widget, please kindly do so. Head over to Book Widget. It's interactive learning that fosters student learning outcome, game-based learning, interactive. There's a lot you could actually do on Book Widget, and other edutech tools has already been integrated in Book Widget. Same thing goes to Wakelet. It's also a digital portfolio that allows you to create a different content across the web. You can actually copy the webs and integrate it into the Wakelet and seamlessly, and your students going to have fun. Both two edutech apps is really amazing. Why not give it a try? Head over to wakelet.com and Book Widget. Join us in this movement. We are creating awareness. Teachers are changing narratives in the world. Yes, join us in this movement for digital skills today, future ready tomorrow. Teachers are valuable assets for quality education. Yes, development of any nation solely lies on in a teacher. Depends on the educational system, of course. That is the quality of education we are talking about. So teachers are nation builders, teachers are transformers, teachers are change makers, they are change agents. The role of teachers can never be overemphasized. Thank you so much for what you'll be doing, showing your diverse learners the very best shot for them to shoot their shot. I'm so happy for all those projects that you embarked on with your students and introducing them to United Nations Sustainable Development Goal, combating climate change. They have already started taking care of this planet for the future generations to enjoy. Thank you so much. There's a lot, just like all the activities that those that participated in the project, hands-on
learning that boosts student learning outcome, cultivate critical thinking, sparks curiosity, empathy, and so many more. So it is our duty as teachers, because we always we are always with young minds. Let's continue nurturing the younger minds and introducing them to these United Nations come 2030, so that these United Nations goals will be actualized come 2030. I wouldn't want to waste much of your time, but I'm so happy and for the great job that the Georgian expert speakers they share their thoughts, their knowledge as regards to the modern methods of teaching. On is very important. There's a lot of modern method can actually boost learning outcome, gamification, project-based, competition-based projects. There's a lot, instructions and materials, but all the ones that we shared is really perfect and awesome. I really want to say congratulations once again. And 24 DG Skills will continue to promote United Nations Sustainable Development Goals, because it's been accredited with 24 DG Skills support United Nations and accredited because of this call for action, and registered with the Nigerian Federal Government of Nigeria under the Corporate Affairs Commission. So we are good to go. We are here in this platform to learn with and from each other, create awareness. Especially we teachers, I'm also a teacher. We believe that we and younger minds, we meet them, we see them almost every day. So the change that we need in the world begins right here and now, mostly from teachers, because mostly teachers, we are dealing with younger minds. So let's continue to nurture them and the direct. All we really need to do is just to show them the little just a guide, because there's a shift. Now is a student-centered learning. All we need to do is just to guide and facilitate them. You see them coming up with amazing creativities, providing practical solutions to real-world action problems. Thank you, everyone, for your wonderful contribution. I must say, I must commend the strategy skills executive Georgian team for coming up with this wonderful webinar today. Honestly, it has been amazing. And to Her Excellency Dr. Nga Kashlava, and of course, let me give it up to our executive moderator, Kakabe. Thank you so much. And the executive director, Her Excellency Mariam. Mariam, thank you so much for the commendable job. All of Didi Maglova, to everyone, all our wonderful participant attendees. Look at massive contribution. Your insightful contribution really matters. We are all here. We are one, learning from each other. Thank you so much for always being here to support us. This really shows that there's always light at the end of the tunnel. We are one with one mission and one goal. Thank you so much for your support system. You all are a driving force for motivation and a source of inspiration. Honestly, I am really inspired today because teachers are really working tirelessly to make sure that the actualization of United Nations Global Sustainable Development Goals will be met with on 2030. Thank you so much for the good job, for the job well done. Didi Madlova, Georgian speakers, so excited, so happy. You guys are doing an amazing job. Keep it up, okay? And I really want to make a few announcements. At 24 DJs, just like I said, not that we just promote SDG goals, United Nations. We are bridging the gap of digital divide by integrating the 21st century learning skills. Collaborations is one of the core value of 21st century skills. We collaborate together, work together, strive together to bring a meaningful result. We are also showing our students the better way to prepare them ahead for the job of the future,
for them to possess critical thinking and other 21st century skills. Thank you, everyone. And on Wednesday, join us for another blockbuster episode of Sharing is Caring with Arab World. And also we have other, environmental protection by young students from Vietnam coming up on 23rd. Next week, Thursday. And we also have other activities coming up. If you are yet to subscribe to our YouTube handle, can you do that to be notified of our upcoming event? And of course, follow and like our Facebook page at 21st DG Skills to be notified of our upcoming events. Thank you so much. I wouldn't want to waste much of your time. And I really want to say this today's event attendees, we have a massive attendance. Thank you so much. The participation form, the links, I think 2 or 3 has been filled up. I'm sending another one. This is the 4th one I'm sending. If you didn't receive your certificate of participation, please be patient. There is a form that I'm going to share after now. If you didn't receive, because people are many, so the remaining people that didn't receive, you are going to get, that will be shared in our Facebook group. Okay, those that remain, because I've already the 4 links has already been shared. Please be patient. You're going to get your certificate of participation, and we are still in the spirit of celebration. And I really want to say this and make this announcement. The love is in the air. 24 DG Skills. 24 DG Skills. On behalf of 24 DG Skills, we are wishing all our Georgian team, executive team, speakers, all the teachers from Georgia, all the followers, everyone, all the 24 DG Skills affiliated countries. We are wishing you happy Valentine's Day. It's going to be tomorrow. Happy Valentine's Day. I love you guys. We love you all. Share some love with people. You know, we are in this platform as we are sharing our knowledge. This really shows that we care for one another. There is no love that, in fact, I don't know if there's any love that could be compared with what we are sharing here, but it is what it is. Tomorrow is going to be celebration of vows. So we are wishing everyone happy Valentine's Day, and share the little you have affection with less privileged ones, and less privileged ones, and people that you better off with. Thank you so much, and do have a wonderful celebration. Thank you so much. All right. მალე ქართულად წაიყვანს უჩე გადაცემა. აი თუ ატყობთ რომ დაშლა არ გვინდა. დაშლა არ გვინდა. 3 საათზე მეტია უკვე. მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და გილოცავთ ამ წარმატებას. Thank you so much. Bye bye. Yeah, thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Yeah. Congratulations to all. Thank you. Love you guys. You have a wonderful vow, and be positive, okay? Do not allow whatever challenges whatever that is going on in your life now should not get in your way of happiness, okay? So put that aside. Sometimes you have your me moment, like tomorrow. Make sure you have your moment, okay? And do not honestly think less of yourself. You are unique, okay? You are awesome. You are phenomenal. You are exceptional educator. You are doing mighty things. Do you know what? You are changing narratives in the world. Don't forget that. Okay? Just be feeling good. You are so, my dear. You are so.
Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And for all our viewers, thank you. All our attendees, thank you so much. Do have a wonderful Valentine's Day, okay? And do what I wouldn't do, we wouldn't do, okay? Thank you so much for joining us. Thank you. And yeah, we love you muchas. Teni amo. Merci beaucoup. Thank you so much. All right. See you on the other side. Bye.